جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج ہمارا جو آرٹ اینڈ کانٹمپلیشن کے حوالے سے خطاطی کے سیشن ہے. پہلے آپ میرے ساتھ آرکیٹیکچر کے سیشن ہوتے رہے دو، ایک کامل صاحب کے ساتھ، اور پھر ہم نے تھوڑی تھیوری پڑھائی تھی آپ کو. اسی طرح آج ماسٹر کیلیگرافر احمد علی بھٹا صاحب کو ایک تو خوش آمدید کہتا ہوں. استونیس کے ساتھ کافی عرصے سے منسلک ہیں، بڑے ہم نے ساتھ پروجیکٹس اور بہت خوبصورت نمائشیں کی ہیں. پاکستان کے سینئر خطاط میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور اگلے سنڈے انشاءاللہ میں آپ کو پریزنٹیشن دکھاؤں گا جہاں آپ ان کے استاد کا بھی کچھ کام دیکھیں گے. صدیقی صاحب آپ سے استاد سے وہ بھی بات چیت بھی ہوگی انشاءاللہ. مگر مین ہمارا مقصد یہ ہے کہ پہلے پریکٹیشنر کے حوالے سے اور وہ کچھ لکھ کے دکھائیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر طریقہ ہے کسی بھی فن کو سمجھنے کا کہ آپ اس کو دیکھیں فن کو نا. اور اس سے بہتر آگاہی نہیں ہو سکتی، لیکچروں سے نہیں ہو سکتی. اور پھر تھوڑا سا پھر اس کے بعد اگلے ہاف میں ہم استاد جی سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیسے سیکھا، کس سے سیکھا، اور ان کے نزدیک خطاطی کا کیا مقام ہے اور کیسے اپروچ کرتے ہیں اپنے کام کو. اصل بات تو یہ ہے کیونکہ ہمارا یہ اگر تلاش حکمت کا کورس ہے تو اس کے پیچھے جو فلسفہ یا حکمت ہے وہ ہمارا اصل موضوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط نستعلیق میرا پسندیدہ خط ہے. ویسے تو بہت سے خطوط ہیں، میں نے سورس میں بھی جیتا ہے، حالانکہ اس سکہ بھی نہ ہوں. اس سکہ کے مقابلوں میں حصہ لے کر 2007 میں نے خط سورس جیلی میں مقابلہ جیتا ہے. تو نستعلیق میرا اپنا پسندیدہ خط ہے جیسے میں نے بتایا. تو یہ مشکل ترین خط ہے. یہ 784 بلکہ پہلے سے بھی کچھ آثار تھے. تو ہم عین اکبری میں ابو الفضل کی بات کو رد کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ بات تھی تو پھر ثبوت کیوں نہیں پیش کیا انہوں نے. اور بھی دوسرے لوگ معترضین ہیں، انہوں نے اس کا ثبوت کیا پیش کیوں نہیں کیا. اگر پہلے سے آثار موجود تھے تو حضرت خواجہ میر علی تبریزی تو کئی سالوں تک مضطرب رہے ہیں. انہیں اضطراری کیفیت اور بے چینی جو ہے اس بے چینی میں گزارے ہیں، انہوں نے جو عرصہ گزارا ہے، وہ ٹائم گزارا ہے، تو اس میں وہ بے چین کیوں رہتے. اگر پہلے سے کچھ تھا تو اسی سے ہی وہ بنا لیتے خط. وہ تو کہتے تھے کہ میں نیا خط ایجاد کرنا چاہتا ہوں اور کیسے کروں، کس طرح کروں. تو پہلے سے کوئی آثار ہوتے تو انہیں پریشان بتائیے. جسٹ شروع میں لیگ ہو گئی تھی ویڈیو، تو اگر کائنڈلی ریپیٹ کر دیں شروع سے کیا کہہ رہے تھے. ویسے میں نے 2007 میں خط سلط جری میں ارسیکا کے مقابلوں میں حصہ لے کر میں نے جیتا ہے خط سلط جری میں. تو یہ میرا اپنا خط ہے. خط نستعلیق جو ہے میرا پسندیدہ ہے، اور خط نستعلیق مشکل ترین خط ہے. اور اس کو سن 784 تا 813 ہجری کے دوران سلطان احمد جلائر کے دربار میں بغداد میں حضرت خواجہ میر علی تبریزی نے اسے ایجاد کیا. اور آئین اکبری میں ابو الفضل لکھتے ہیں کہ ہم اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ انہوں نے ایجاد کیا. وہ کہتے ہیں کہ پہلے سے بھی کچھ اس طرح کے نستعلیق کے قسم کے آثار موجود تھے. ہم آئین اکبری میں لکھی ہوئی اس بات کو کہ تین صدی 3 ہجری کو تعلیق ایجاد ہوا. ایرانیوں نے تعلیق ایجاد کیا تھا 3 ہجری کو، تو وہ تعلیق پہلے سے موجود تھا. اور 6 ہجری میں صدی ہجری میں یہ جو ہے جو نسخ ہے یہ ایجاد ہوا ہے. تو اب نسخ اور تعلیق کی آمیزش ان سے کچھ تجربے کر رہے تھے، تب بھی وہ بے چین تھے، اس مضطرب رہتے تھے کہ بھئی میں کیسے ایجاد کروں ایک نیا خط. انہیں یہ اس میں کافی ساری اس میں پریشانی اٹھانا پڑی کہ میں ایجاد کیسے کروں، کیونکہ کوئی ایسے آثار نہیں، میں نیا خط ایجاد کرنا چاہتا ہوں. ایک دن خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی، تو آپ کو انہوں نے عرض کیا کہ اے مولا علی میں ایک خط ایجاد کرنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی فرمائیے. تو آپ نے خواب میں یہ نشاندہی کی کہ مرغابی کے پروں اور پنجوں کی طرف دیکھو، یعنی اسٹڈی کرو.
अब मुर्गाबी के पंजे और पर जो है वो खत नस्ताली के दंदानों जैसे कुछ होते हैं। कुछ मजीद भी उसमें रहनुमाई मिली, बरकत भी थी उस फरमान में। तो इसी तरह फिर वो जो है उन्होंने खत ईजाद किया। अब इनसे हम पूछते हैं मोतरजीन से कि अगर वो पहले से आसार मौजूद थे तो उन्हें क्या पड़ी हुई थी परेशान होने की? थे जो पहले ऑलरेडी थे जो, फिर क्या पड़ी थी? इसलिए हम इस बात को, ये फर्जी बात की गई है, हम इसको बिल्कुल रद्द करते हैं। ख्वाजा मीर अली तबरेज़ी को हजरत डॉक्टर अब्दुल्ला चुगताई साहब ने भी अपनी सरगुज़श्त खत नस्तालीक में दर्ज किया है कि मुसल्लमा तौर पर तस्लीम कर लिया गया कि हजरत ख्वाजा मीर अली तबरेज़ी ने ही ईजाद किया है। उस्ताद जी ये बहुत ही तो अब आगे ये गुफ्तगू होती रहेगी, मगर आपने ये बड़ा ही उम्दा तारुफ करा है, यानी कि इससे बेहतर तारुफ हो नहीं सकता। थोड़ा सा मैं अर्ज करना चाह रहा था, क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल ही नाबलद होंगे, उनको आइडिया ही नहीं होगा क्या बात है। ये बेसिकली नस्तालीक जो हम उर्दू जिसमें लिखते हैं वो नस्तालीक है। हम उसको बहुत ही जिसे कहते हैं इजी ले लेते हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये तो वही है जिसमें किताबें लिखी होती हैं। उनको समझ ही नहीं है कि ये पूरा फन का एक आर्ट पीस है। ये खत जो है अभी वही देखेंगे आप कि इसके एक एक लेटर में पूरे असूल और इसका तरीक़ेकार है। तो एक तो ये बात थी। दूसरा बात ये थी कि ये नस्तालीक जो है ये ज़ाहिर पहले ईरान में प्रैक्टिस होता था, वहाँ से इंडिया आया, और जो पाकिस्तान में नस्तालीक है वो लाहौरी नस्तालीक कहलाता है। अगली सेशन में उस पर उस्ताद जी बाकायदा बात करेंगे। तो वो 1940 के आसपास लाहौर में इन्वेंट उसकी वो रविश बनाई गई उस्ताद अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब ने, जिनका इंतकाल ही 40 साल की उम्र हो गया। तो वो एक जीनियस आदमी थे और अल्लामा इकबाल के दोस्त थे और उन्हीं से लिखवाते थे अपनी शायरी। तो खैर कहने का मकसद ये कि इस खत का बहुत एक खूबसूरत सफ़र है। उसका आगाज जिस तरह बता दिया है भुट्टा साहब ने कि एक बरकत और एक हजरत अली वाली जो बात है, जो मैंने आप लोगों को पोएम दी थी, वो उससे भी जुड़ती है जिस किसी ने पढ़ी हो, वरना अगली दफा या व्हाट्सएप पे पढ़ मिलेगी। जी माशाल्लाह, मैं थोड़ी सी दुरुस्ती इसमें अर्ज करता हूँ, थोड़ी दुरुस्ती कर दूँ, क्योंकि ये हमारा जो हिंदुस्तान में यानी बर्र-ए-सगीर में जो खत आया है खत नस्तालीक, तो ये ईरान से नहीं आया। हम लोगों का ख्याल है कि खत ईरान से आया, क्योंकि मशक ज़्यादा होती है, काम ज़्यादा होता है, इसी से लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि खत उधर से आया है। इस बर्र-ए-सगीर में खत बाबर लाया था, ज़हीरुद्दीन बाबर मुगल शहंशाह। ज़हीरुद्दीन बाबर 1526 में उसने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी, और उस वक्त वो अपने साथ खत नस्तालीक लिखने वाले ले आया था। और हजरत अमीर खिसरू के मज़ार पर जो पहला कतबा चढ़ाया था वो खत नस्तालीक में पहला था जो हिंदुस्तान में खत नस्तालीक दाखिल हुआ। ये हिरात से आया था, चूँकि इल्म व अदब का मरकज हिरात था। समरकंद के बाद अमीर तैमूर ने इसको बनाया था दारुल खिलाफा, उनके साहबजादे ने इधर ले आया था हिरात। हाँ ये हिरात में। तो उस वक्त हजरत ख्वाजा मीर अली तबरेज़ी बगदाद से अमीर तैमूर के दरबार से मुंसलिक हो गए। ये भी बहुत खूबसूरत सही बात। जी जी। तो वहाँ से फिर उससे पहले तो इजाद ही नहीं हुआ, तो आना कहाँ से है? इजाद हुआ था जैसे मैंने पहले तारीख बता दी है 813 में हिजरी के दौरान। तो इस सिलसिले में मैं यही अर्ज करता हूँ कि हमारा जो लाहौर के हम लाहौरी खत लिखने वाले हैं, हजरत अब्दुल रशीद देहलवी जो मुगल दौर शाहजहां शहंशाह शाहजहां के दौर में आए थे, तो वहां से हम लाहौरी तर्ज उस्लूब को तर्ज कहा जाता है ना, तर्ज यानी उस्लूब। नस्तालीक तो पहले भी है, इजाद हुआ हुआ, लेकिन उसमें उस्लूब जो खास है, जैसे मुगलों ने कहा कि हम अपनी पहचान रखें हिंदुस्तान में, नस्तालीक में भी अपनी पहचान होनी चाहिए, एक खास किस्म का उस्लूब पैदा होना चाहिए। तो हजरत अब्दुल रशीद देहलवी ने तजर्बात करके ईरान से जी 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 बिल्कुल, तो बड़ी मखलूकुल हाल तरीके से आए थे। उनकी हालत जो थी वो इस तरह फटे पुराने कपड़ों के साथ, और लेकिन नस्तालीक के जो अमीर अमाद जो उनके रिश्तेदार थे वो कत्ल कर दिए गए, तो वो फिर छुप छुपा के हिंदुस्तान आए, आगरे आए, और वहाँ से फिर वो लाहौर आए शाहजहां के दरबार में। तो उन्होंने बहुत सारी इनामात से नवाजा गया उन्हें। और फिर ये है कि वहाँ से लेके अब तक हम जितने लाहौर के लिखने वाले खत्तात हैं उन्हीं से रिश्ता जोड़ने में फख्र महसूस करते हैं। अभी तक जितने इसाफ़ा हुए हैं अभी इस हमारे दौर से लेके वहाँ तक, उनसे रिश्ता जोड़ने में
खुशी महसूस करते हैं, फख्र महसूस करते हैं कि वो एक साहिब तर्ज थे और उन्होंने एक हमें बरसगीर में एक नई तर्ज दी उस रूप में से। अब जो हिराती हैं, हम हिराती स्कूल से जो है वो अमीन है, हम हिराती रवायत के अमीन है, ना कि ईरानी। ना ईरान के उसलूब को कभी हमारे लाहौरी खत्तातों ने माना है ना मानेंगे, क्योंकि हम हिराती स्कूल से रिलेटेड हैं। चूंकि उधर से खाता है तो उसका अपना उसलूब और अंदाज है जिसको हम लाहौरी तर्ज कहते हैं। बहुत बारीक बात है उस्ताद, मजा आ गया। ये बात है, वाह वाह। इसमें ना कोई सियासत है, फन से तो सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है, ये हकीकत इफेक्ट है। तो हम हकीकत ही बयान करेंगे, जो कुछ होता है तारीख में हम बिल्कुल वाजे करेंगे। उस्ताद जी ये बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू इस तरह से भी है कि इनकी 2 क्लासें वक्त चल रही है, कल होती है कल, तो कल ये एक तारीखी पस मंजर में इंशाल्लाह ये चीज देखते हैं। तो बात करेंगे तो थोड़ी सी बात आपने फरमाया तो थोड़ा सा मैं कहना चाह रहा हूँ कि तारीख से ये वाकिफ साथ साथ होते जा रहे हैं, तो ये उससे बड़ा अच्छा मैच। जी जी बिल्कुल, तो लोगों को पता नहीं है, वो अपनी तरफ से अंदाजा लगा लेते हैं और वो एक फर्जी बातें करते हैं। तो अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो पेश कीजिए, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू शुरू हुई। फिर हम लिखेंगे, इसके तरफ आएंगे। तो सवाल नहीं है तो हम फिर अब सर वो पॉइंट मुझे समझ नहीं है, वो जो कहते हैं मुर्गाबी के पैर की तरफ देखो, तो उस सेंस में पैरों को भी मुर्गाबी को देखो। मुर्गाबी के जनाब मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उन्हें ख्वाब में जब उन्होंने पूछा उनसे कि मैं इजाद करना चाहता हूँ रहनुमाई, तो उन्होंने कहा मुर्गाबी के पंजों और परों को बगौर मुताला करो, समझो, उनकी तरफ मतलब देखो। जब देखोगे तो उसमें से आपको रहनुमाई मिलेगी। उस जमाने की बात है जब नसब तो था, और ये कि तालीक भी खत था। तालीक खत ऐसा है कि वो स्क्रिबल होता है, वो ऐसे खींच के लिखा जाता है। वो ईरान के दफ्तरी दीवान खानों के दफ्तरियों ने ईजाद किया था, ताकि वो सरकारी लेटर वगैरह लिखने के लिए, सरकारी जो है दस्तावेजात लिखने के लिए ईजाद किया था। तो वो पढ़ा नहीं जाता आमतौर पर, बेशिकस्ता। मुर्गाबी की बात मैं यही कह रहा हूँ कि उसके जो पंजे हैं और उसके जो पर हैं वो खत नस्ताली के दंदानों की मुशाबहत रखते हैं। दूसरा सारी जो इसका सारा एक फ्लो है ना, आप खुद ही महसूस करेंगे जब आप उर्दू खत को देखें। और फिर आपको आबी परिंदे इसकी ट्रांसलेशन ऐसी भी हुई है कि आबी परिंदों को देखो। हाँ, उनकी उड़ान कैसी है, और उस जमाने में उनको निशानदेही की गई थी, तो उसमें आपके फरमान मुबारक में बरकत भी थी। मैं आर्टिस्टिक दूसरा भी कि वो उसकी जो शेप्स है ना, मुर्गाबी की जो एलिगेंस है, जैसे वो तैरता है फ्लो में, उड़ता भी फ्लो के साथ है, तो इस तरह करके कुछ उन्होंने। अच्छा, और कोई सवाल अगर हो तो अभी। तैमूर साहब जरा उस्लूब और तर्ज की वजाहत कर दीजिएगा प्लीज। जी जी, मैं अर्ज करता हूँ। उस्लूब इस तरह है कि चंद शोशे और जो पैबंद हैं वो आमतौर पर ईरानियों से मुख्तलिफ हैं, थोड़े से चले 2% हो, 2 से 5% ही क्यों ना हो, एक अपनी पहचान रखने के लिए, जैसे आयन बनाते हैं हम, तो उसका ऊपर का हिस्सा भी मुख्तलिफ होता है थोड़ा, और हम पूरा उसमें लगा के कलम नोकपलक के साथ हम बनाते हैं, ऐन का पूरा नुक्ता लगा के, पूरा भरपूर कलम लगा के ऐन का सिर बनाते हैं। तो ये ईरानियों से बहुत मुख्तलिफ है, और हिरात में तो इसके असर होंगे, ईरान में नहीं होंगे। इसको हम उस्लूब कहते हैं, यानी तर्ज। फर्क नहीं है उस्लूब और तर्ज का? उस्लूब और तर्ज एक ही चीज है। उस्लूब और तर्ज एक ही चीज है, यानी आपने एक पहचान। जैसे मैं आपको अर्ज करता हूँ कि जैसे तुर्की में नस्तालीक जो है वो सामी साहब का है, सामी स्कूल का है, या याजरी स्कूल का है, महमूद इजाजत साहब के स्कूल का है। अब उनमें 2 स्टाइल हैं पाए जाते हैं। अब दोनों ही अपनी इनफरादियत रखते हैं और अपनी पहचान रखते हैं। फिर हमें जो कहा जाता है कि लाहौरी क्या हुआ, और ये कि ईरानी और लाहौरी क्या हुआ, खत तो एक ही है, एक नहीं है, उस्लूब मुख्तलिफ है। नस्तालीक ही है, उस्लूब अलग अलग है। जैसे तुर्कस्तानी है, वो नस्तालीक ईरानी नहीं है। अब उनको नहीं कहा जाता कि ईरानी क्यों नहीं है, आपका तुर्कस्तानी क्यों। और ईरान में ये नहीं कहा जाता कि तुर्कस्तानी होना चाहिए, वो ईरानी क्यों है। तो ये उनका अपना उस्लूब है, उसी पे चल रहे। अब ईरानियों ने तो अपना भी बदल लिया है, अपने बड़ों का भी बदल लिया है। अब जो इस वक्त अमीर खानी साहब है, उनका स्टाइल बिल्कुल, और रसूल मुरादी साहब है, उनका बिल्कुल स्टाइल अब जिद्दत है, उसमें आर्टिस्टिक कुछ थोड़ा मिक्स कर दिया है। जैसे अली शिराजी साहब भी लिखते तो मिक्स
मिक्स सा हो गया, मिक्स मीडिया ही कह सकते हैं। तो जो नस्तालिक पुराना रवायती है वो भी अपना बदल चेंज कर चुके हैं, पूरी तरह चेंज कर चुके हैं। हम हैं उसको कायम रखे हुए। हिरात का जो था हजरत ख्वाजा मीर अली तबरेज़ी का, अभी खुदा का शुक्र कि हम तो चला रहे हैं। सामिर साहब ने चूंकि सीखा नहीं है, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के साथ अमीर अहमद को उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने देख देख के नकल कर करके देख देख के सीखा है, अपने तौर पे मशकी है। उन्होंने एक अपना एक स्टाइल बना लिया, जिस तरह का भी है आप उसी को तुर्की जो है। असल इसके थोड़ा सा वजाहत ये है कि तुर्की में नस्तालिक ऐसा इतना नहीं है, उनका अलग खत है जिसको सुलूस कहते हैं, उसमें वो लोग मास्टर हैं। तो मगर क्योंकि नस्तालिक के क्लासिक खत है तो वो कह रहे हैं उनका क्योंकि डायरेक्टली पर्शियनेट दुनिया से नहीं है तो उनका इतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो उस्तादों ने उसको बनाया है टर्किश नस्तालिक। मैं आपको फर्क बताता हूँ कि तुर्कस्तानी जो नस्तालिक है उसमें सामी साहब का जितना भले ही वो साफ हो, नीट हो, वो सारी चीजें नस्तालिक का हिस्सा है। सफाई, खूबसूरती, नजाकत, ये उसमें जरूर पाई जाती है, लेकिन उसमें कुर्सी नहीं है। इसलिए वो हम उसको जो है वो साइड पे करते थे। उनको कुर्सी नहीं है, कुर्सी तो आएगी जब उस्ताद सिखाएंगे। जैसे मौला अली करम अल करीम ने फरमाया कि अल खत्त मख्फी फी तालीम अल उस्ताद व क़िवामुहु फी कसरत अल मश्क व दवामुहु अला दीन अल इस्लाम। उस्ताद के बगैर नस्तलीक नहीं सीखा जा सकता। तो कीजिए पूरा। ये जैसे अल खत्त मख्फी फी तालीम अल उस्ताद, यानी खत का जो सीखना है वो उस्ताद के सिखाने में मख्फी छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। अगर उस्ताद सिखाएंगे तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। और फिर ये है कि मश्क की कसरत की जाए, जितना आप ज्यादा लिखेंगे उतना ही ज्यादा आएगा। अब देखिए हम रात के 2 बज जाते हैं, हम मश्क कर रहे होते हैं, तो ये जुनून होना चाहिए, जुनून होना। और आपको मैं एक बात पते की बात बता दूं, जो मेरे इसमें 42 ईयर्स हो गए हैं, यानी 42 साल हो गए मुझे ये लिखते हुए। ये तजर्बा खत नस्तालिक में से हुआ है कि ये आपने बेबाकी पैदा करता है, मसाइल पर काबू पाने के लिए आपकी मदद करता है, आपको टेंशन से निकालता है। आपको कोई भी मसला हो दुनिया का, बल्कि ये रूहानियत ही रूहानियत है। इसमें आपको ऐसी लताफत है, ऐसा मजा आएगा कि आपको जिंदगी के कदम कदम पर आपको रहनुमाई मिलेगी इस खत नस्तालिक में। आप कश्ट में वो यानी सुकून और इत्मीनान आपको हासिल होगा कि आप बयान नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता दूं, ये हौसला और मसाइल पर काबू पाने के लिए हिम्मत देता है। ये खत नस्ताली, खास तौर पर मैं नस्ताली की बात कर रहा हूँ, इसमें ऐसी बारीकियां हैं। अब फिर लिखेंगे, अब फिर लिखेंगे, थकन का कोई एहसास नहीं होगा कि रात का क्या टाइम हो गया है। और हत्ता के खाना पीना हर चीज से बालातर होकर वो आप काम कर रहे हैं, आपको लुत्फ आ रहा है। इंतहाई लतीफ खत है। तो बिस्मिल्लाह करें जी। मैं कैमरा चेंज करता हूँ, पहले लाइन लगाइए जी। पहले लगानी तो इधर चाहिए, लेकिन खैर जहाँ से भी लगा लें, इसका तो लगाना चाहिए। पहले 2 3 4 5 6 7 8। कत इस पैमाने को कहते हैं जो कलम की ऊपर की नोक है, उस नोक से नीचे वाली नोक तक ये एक कलम का कत है। गोया ये इसका पैमाना है, इसी से हम पे मैच करते हैं। पहली से दूसरी लाइन तक 3 खत। इसी तरह के कत जैसे जब हम अंग्रेजी या उर्दू लिखते हैं तो वो लाइनों वाली कॉपी होती है ना, तो ये उन लाइनें लगाने ये लाइनें लगाने के लिए इसका कत जो है, इसको पैमाना है, यही इसका पैमाना है कत जो है। ये 3 और ये 2.5।
इसमें हमें लगाएंगे। ये 4 लाइनें लग गई। ये लग रहा है कि थोड़ा कैमरा इसमें डिस्टॉर्शन आ रही है ना, अच्छा अच्छा, तो शिफ्ट ना कर ले ताकि और खूबसूरत नजर आए। जिस तरह आपका चाहते हैं कर लें। ये लाइनें जरा नुमाया कर रहा हूँ। जी जी, एंगल चेंज करने का सोच रहा अच्छा था। अच्छा, एंगल चेंज करना है तो कर लें, या मेरे वाली नशीस अलग करनी है या वही सोच रहा हूँ कि इसका तार इतना शायद लंबा अच्छा। कर लेता। आप बैठे नहीं, एक सेकंड दीजिए स्टूडेंट्स, में जरा ये जितने उस्ताद जी कावा पी लें, मैं एंगल सही करूँ इसका। जो नस्तलीक है और जो नस्ख है, ये एक ही चीज है या ये बिल्कुल मुख्तलिफ है? अलग अलग है। जी जी, नस्तली और नस्ख का फर्क पूछिए। नस्ख जो है वो अलग एक खत है बाकायदा, नस्तालीक से पहले मौजूद था, 6ठी हिजरी में ईजाद हुआ। तो नस्तालीक तो 700 और 784 था, 813 हिजरी के दौरान जो है वो ईजाद हुआ है। तो ये सदियों के बाद ईजाद हुआ। तो नस्ख पहले से मौजूद था, नस्ख और चीज़ है, वो खत और है। सर जी, अब मेरे से ये तो कैमरा नस्तालीक में दौर ही दौर है। वो फिर लिख के दिखाएंगे, एक सतही जो है। अगली दफा प्रेजेंटेशन में भी क्लियर हो जी, जाएगी। जी, जी। बहुत बेहतर एंगल है। जी जी। पानी डाल दें इसमें? पानी तो है।
क्या हुआ? अब इसके जो इसका जो है रूल, इसके जो रूल हैं, कवायद हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक इसी कलम का कद, इसका पैमाना है, यहाँ से 1.5 कद होगा। यानी कि कलम की चौड़ाई कलम कद कहलाती है। ये इस ऊपर की नोक से नीचे वाली नोक तक का जो फासला है, इसको कद कहा जाता है। और यही कद जिस कलम के साथ भी आप लिखेंगे, छोटे कलम से लिखें, बड़े कलम से लिखें, तो ये इस नोक से इस नोक तक कद है और वही इसका पैमाना है। साथीजा ने इसी को पैमाना बनाया। कद को नुक्ते भी कहते हैं, वो एक ही बात है। हाँ, नुक्ता भी उसी कलम से जो नुक्ता लगाया जाता है, ये देखिए ये नुक्ता है। अब नुक्ते का एंगल भी समझ लीजिए कि एक एंगल पे नुक्ता लगाया जाना चाहिए। जब ये 45 दर्जे का है, 45 जो दर्जे हैं, 45 का जो एंगल है, 45 दर्जा का एंगल है, उसके करीब खत नस्तलीक लिखा जाता है। तो नुक्ता जो है वो उसके मुशाबे पे उसका स्टार्ट लेना चाहिए, यानी 45 की तरफ उसका झुकाव हो। तो एक एंगल पे नुक्ता लगाया जाना चाहिए। जैसे ये नुक्ता है, इसको आप नुक्ता लगाएं तो ऊपर की नोक, नीचे वाली नोक को ये आप क्रॉस लगाएं प्लस का, तो वो क्रॉस करें, उसको क्रॉस कर ले, तो ये नुक्ते का एंगल आपको दुरुस्त मालूम हो सकेगा। ये हर नुक्ता आपको कोई ये ना हो कि कोई ऐसे डाल दे और कोई नुक्ता ऐसे डाल दे, तो नुक्ते का रुख एक होना चाहिए। जैसे नस्तलीक का एंगल एक है। जाविये बड़ा काम करते हैं, एक जाविये पे लिखा जाना चाहिए। किसी चीज का जाविया इधर, किसी का इधर नहीं होना चाहिए। हत्ता कि मैंने अलिफ को भी नीचे से इस तरफ को कुछ किया हुआ है, बिल्कुल अमूदी खत जो है, अमूदी जो भी हर्फ है, चाहे अलिफ हो या कोई और आगे जब आप लिखेंगे बेल बा हो, तो वो हर एक जो एंगल उसका भी है, हालांकि वो अमूदी खात है, उसको खड़ा होना चाहिए, लेकिन खड़ा नहीं होना चाहिए इसलिए कि उसको थोड़ा सा इधर कर दिया जाए तो रिलेटेड हो जाएगा अपने एंगल के साथ। वरना अलिफ इधर लिखें, सीधा लिख दें, दूसरा इस तरह चल रहा हो, तो वो फिर उसमें आपस में उसकी नहीं होगी, उसकी कम्बिनेशन में। तो ऑप्टिमाइज में बताना चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ से जो है यहाँ से 5 होना चाहिए, 5 कट होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। और ये है कि इस जगह से जहाँ से जीम जो है वो रुकता है, 3 होना चाहिए, 3। ये पैमाइश है, यहाँ से 3 इसकी है और यहाँ से 1.5 है। ठीक है जी, 1.5 कट इसका जो है जाविया, इसी जाविये से इसकी पैमाइश है। तो अब तकरीबन 2.5 कद तक आपने इसको नीचे उतारते आना है, मरहलावार गोलाई भी देते आना है, और इसको 2.5 कद तक ला के यहाँ से आपने इसका दायरा जो है, दामन, जिसको दामन पीछे को आने को दामन कहते हैं, जो इधर को जाता है वो दायरा, और जो वापस आता है उसको दामन कहा जाता है। वो आयन और जीम ये दो दामन है, दामन कहलाएंगे, बाकी दायरे होते हैं। तो ये जो दायरा है, दायरे का सर्कल है, इसका अंदरूनी पैमाइश इसकी आप देख लें। जो इसकी अंदरूनी पैमाइश है वो 1, 2, 3, 3, 3.5, तो ये 3.5 या 3.25 का होनी चाहिए।
तो इस एतबार से आते एक ही तरफ आते हैं। ये 5 है, इसकी पैमाइश 5 कत है और अलिफ 3 कत होना चाहिए, 3 कत या 3.25 कत, 3.25 तक अलिफ लिखा जाता है। और यहाँ से एक कत बे को नीचे रहना चाहिए। कुछ लोग इसको उठा देते हैं, उठाना नहीं चाहिए, उनको शायद ये अच्छा लगता है, जिस तरह ये ते लिखी जाती है शायद ये भी ऐसे है, हालांकि ये ऐसे नहीं है। इसकी खूबसूरती इसी में कि यहाँ से ही इसको थोड़ी गुलाई दे दी जाए तो ये काफी है। और एक कत नीचे रहनी चाहिए स्टार्ट से, यहाँ से स्टार्ट की है बे, तो एक कत इसको नीचे रहना चाहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये आप खुद देख सकते हैं कि 3 इधर से 3 इधर से छोड़ दें और 5 कत की बे है तो ये 11 कत होगी, 11 कत। ये कब डालते हैं, कभी खूबसूरती के लिए या ये क्या चीज, ये लंबी वाली इसको, ये खूबसूरती के लिए है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि एक लाइन के ऊपर ख़त्म करने के लिए जनाब वीडियो फ्रीज हो गई है, आवाज यहाँ नहीं आ रही। सॉरी, ये जब आप बता रहे थे ना कि उसको लंबा किया जाता है लाइन को खत्म करने के लिए, वहां से आवाज और वीडियो रुक गई थी। वीडियो स्टक हो। अच्छा उसके मैं अर्ज करता हूँ कि ये जो कशिश खींची जाती है और अल्फाज को या हरूफ को खींच के लिखा जाता है, ये इस ज़रूरत के तहत है कि जब आप इबारत लिखेंगे, जब सीख जाएंगे अबजद के जो हरूफ हैं ये सीख जाएंगे, तो आप मुसलसल जब लिखना शुरू कर देंगे तो तब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि इस जगह ज़्यादा है और लफ्ज़ पीछे ख़त्म हो रहे हैं, तो आप कोई ना कोई लफ्ज़ जिसकी आप कशिश खींच सकते हैं, आप उसको खींच के भी लिख सकते हैं। तो ये कशिशों वाले हरूफ इसलिए ये सीखने के लिए हैं। और एक बात आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि ये जो सीखना सिखाना है, इसका जो रूल है, ये ज़रूरी नहीं कि अब आगे ज़िंदगी में जब आप सीख चुके तो इन्हीं पे आप बिल्कुल मिन्नो अन चलेंगे या लकीर के फ़कीर होकर रहेंगे, बल्कि आप नहीं खींचना चाहते कशिश तो ना खींचिए। लेकिन ये जैसे मैंने इसको 2.5 कत के ऊपर लिखा है बे को, आप इसको यूं यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको 1 कत छोड़ के भी लिख सकते हैं इस जगह पर। कुर्सी फिर जब मुसलसल लिखने की कुर्सी और है, अबजद की कुर्सी और है, यानी हरूफ की कुर्सी और है और मुसलसल इबारत लिखने की कुर्सी और है। वो ये है कि उसकी इबारत पर डिपेंड करता है कि आपको कंपोजिशन किस तरह करनी है। थोड़ा सा इस पे कुर्सी का हो सकता है। कुर्सी का मैं आपको ये बताऊं कि ये लकीर कुर्सी है, ये कुर्सी की लाइन है, ये वाली लाइन जो है कुर्सी की लाइन कहलाती है, कुर्सी। ये तीनों है बल्कि, है ना? जी सही। तो ये कुर्सी की लाइन कहलाती है जो मरकजी हैसियत रखती है, इस खत नस्तालीक में मरकजी हैसियत की हामिल है। इसको जब आप कुर्सी तोड़ देते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, वो बदनुमा लगता है, खूबसूरती जो है उसकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कुर्सी तो इसका हिस्सा है, मरकजी हिस्सा है, कुर्सी नहीं टूटनी चाहिए नस्तालीक में। तो ये बड़ा ख्याल रखा जाना चाहिए कुर्सी का अज़ हद, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुर्सी का ख्याल रखना। आप मत का वैसे बता रहे थे। हाँ जी, कशिश की बात मैं कर रहा हूँ कि कशिश खूबसूरती के लिए खींची जाती है। एक तो इसमें रवानी आ जाती है कि भाई उसमें खूबसूरती में इजाफा हो जाता है, और एक बात यह है कि नुक्ते वाले हरूफ या अल्फाज की कशिश खींची जाए। कशीदा अल्फाज जो हैं वो नुक्ते वाले होने चाहिए, उसका कशीदा आप कर सकते हैं। बाकी जो है बगैर किसी नुक्ते के, आप काफरे कर कराची का, उसकी आप कशिश खींच दें तो बदनुमा लगेगा, बुरा लगेगा, असूल के खिलाफ है। इसमें असूल यही है कि वो
अल्फाज खींचे जा सकते हैं जो खींचे जा सकते हैं, हर हरफ या अल्फाज नहीं खींचे जा सकते। अब कराची को आप लिखेंगे तो काफरे कर जो कसराची बन जाएगा, वो सीन पढ़ा जाएगा। अब कुछ अल्फाज सीन के तौर पे काम देते हैं और कुछ नहीं, जिस तरह कराची को आप लिखेंगे या इस तरह का कोई भी और हर्फ हो तो उसको आप जो है वो नहीं कर सकते, कशीदा नहीं कर सकते। कशीदा के लिए ये है कि शीन की कशिश खींच के भी लिखी जा सकती है, तो ये नहीं ज़रूरी कि सीन भी लिखा जा सकता है खींच कर, तो इस तरह का मामला है। आप कसर का अगर लिखना चाहते हैं तो उसको आप कसर के लिए कसरत जिस तरह लिखा जाए, कसरत को आप सीन को खींच के अगर ए लगा देंगे तो क्या पता कर है या ये सीन है, तो वो डाउट पैदा करेगा। ऐसे अल्फाज की कशीदा करने से बचना चाहिए कि जिसमें वो डाउट पैदा हो और कंफ्यूजन पैदा हो। तो बेहतर यही है कि आप जो है उस लफ्ज़ को जो बड़ा वाज़ेह हो सके तो उसकी आप कर सकते हैं। हाँ, कसरत जो है वो और चीज़ है, कसर और चीज़ है और कसरत अब मज का बता रहे थे। हाँ, अब सीन का एक पैबंद है, अगर वो लगा लिया जाए तो फिर आगे खींच के किया जाए तो वो सीन फिर नहीं रहेगा। लेकिन बेहतर यही है कि कसरत में ते की कशिश जो है वो खींची जाए, ते को खींचा जाए। जैसे ये रिवाज है कि ते हाँ, को खींचना तो खूबसूरत लगता है। ते को खींचेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, जैसे ये ते। जैसे ये बे, अगर ये ते भी हो तो आप खींच सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप कहें कि बे की कशिश होती है और ते की नहीं। आप ते को भी खींच सकते हैं, ते को भी कशीदा कर सकते हैं, तो कसरत आपकी वो जो है जगह पूरी कर लेगी और कसरत का लफ्ज़ उससे पूरा हो सकेगा। मर्द का आप बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ। तो क्या करना अब कशिश को खींचने के लिए जो है ये तो जो बे की या ते की अगर कशिश आपको खींचनी है या से की खींचनी है या टे की खींचनी है, यही हरूफ है ना अबजद में आते हैं, तो 11 कत ही होगी। ज्यादातर तो इसको 11 कत में रहना चाहिए, 11 से कम नहीं होना चाहिए। 11 कत से लंबी हो सकती है, बाज़ दफ़ा है कि जगह ज्यादा है तो आप इसको 11 से 12 13 तक भी ले जा सकते हैं और 14 कत की भी ते बना सकते हैं ज़रूरतन, जिस तरह वो ज़रूरत शेरी होती है तो उसी तरह। अब सीन की जो कशिश है वो 8 कत की होनी चाहिए, जैसे वो सीन की कशिश जो खींची जाती है, जैसे ये है, ये 8 कत की होनी चाहिए, ये है सीन। अच्छा, ये 8 कत की होनी चाहिए। ये यहाँ से 3 कत नीचे जानी चाहिए स्टार्ट से। इसको इसकी जो हाइट है यहाँ से स्टार्ट की है, यहाँ इसकी हाइट 3 कत ऊपर होनी चाहिए, आगे इसको नीचा 3 कत नीचे रहना चाहिए। जैसे ये 3 कत मैंने ये लगाए, ये 3 कत, ये वाले 3 कत, ये ज्यादातर लोगों को ये हाँ यही नहीं पता कि कितना उसका नहीं, उनको ये इसका वो ही नहीं होगा कि ये इसके पीछे सारा रूल्स चलते हैं, रूल चलते हैं, क्योंकि रूल आम लोग वो लोग कहते हैं, सवाल करते हैं, ये लिखना तो लिखना है, तो फिर खताती क्या है? भाई खताती ये है कि रूल रेगुलेशन के साथ लिखा हुआ खताती कहलाता है, इक्वलिटी होगी उसमें, बिल्कुल यकसानियत होगी, तो वो फिर खूबसूरती इसी का नाम है ना कि किसी रूल में लिखा जाए। अल्लाह ताला ने हर चीज को हिसाब किताब में बनाया है। जैसे चांद और सूरज को अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह अर-रहमान पढ़े, उसमें शम्स वल कमर बेउस्बान, यानी हिसाब से बनाया है। शम्स और सूरज और चांद को अल्लाह ताला ने हिसाब में बनाया है। अल्लाह ताला ने ये सैयारे जो बनाए हैं सारे ये हिसाब किताब में चलते हैं। तो बेहतर यही है कि हिसाब किताब में चला जाए, तो उसी में खूबसूरती, अब खूबसूरती है ना, कुदरत की इन चीज़ों से ही इंसान सीखता है। तो इल्म है, ये खत एक बाकायदा इल्म है, ये हुनर नहीं है, ये बाकायदा इल्म है। और मैं तो यही कब का कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों में इसे बाकायदा इल्म के तौर पर, सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। मैंने टेलीविजन में अपने मैसेज में भी कहा था। तो ये बाकायदा एक इल्म है, और जिसको खताती आती हो समझ लीजिए कि वो सभी इल्म उसको आता है। चलिए उस्ताद जी, अब हम ब्रेक के करीब पहुंच रहे हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से यहाँ हम ब्रेक लेते हैं और थोड़ा सा स्टूडेंट्स से उनके इज़हार ख्याल सुन के फिर ब्रेक लेते हैं। हम इस पे चले जाएं।
کہ یہاں تک جو جناب آپ لوگ کا وی وڈ لائک یور کامنٹس میں ابھی تک جو آپ نے دیکھا ہے یہ آپ کے لیے اسامہ آپ اگر ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سے اس کا اندازہ ہو اور یا نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ یہ ابھی آپ نے بتایا کہ خطاطی رول بیسڈ ہوتی ہے تو اپنے رولز کو فالو تو کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ رولز کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ پھر جو فلیکسیبلٹی یا گنجائش پھر کس چیز کی ہوتی ہے؟ ورنہ تو یہ پیورلی میکینیکل ایک پروسیس ہو جائے گا نا. تو وہ فلیکسیبلٹی بھی اس میں ہوتی ہے، مطلب کہ کہنے کا مطلب اس یہ کہ اگر یہ جو خط ہے یہ بالکل آئیڈینٹیکل لگنا چاہیے ہر انسان کے لیے کہ اس میں ویریشنز بھی آ سکتی ہیں. گنجائش کس قسم کی ہے رولز کو فالو کرتے؟ ہیلو. رول کو فالو کرنے کے لیے دیکھیں کوئی بھی کام جو ہے وہ محنت کے بغیر مشکل ہی نہیں، میرے حساب میں ناممکن ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی بھی کام دنیا کا بیٹھے بٹھائے ہو جائے، یا یہ ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کن جو فرمایا نا، کن کا مطلب یہ کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ تو کن فرما کر بھی ساری چیزیں کر سکتا ہے، لیکن ستت ایام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 6 روز میں ساری کائنات کو بنایا. تو حالانکہ وہ کن فرما کر بھی کر سکتے. تو تخلیق کاری جو ہے، کریٹیوٹی جو ہے، میں آپ کو اس کا یہ جواب دینا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. یعنی اب کن میں بھی یہ ایک پاور ہے نا، کن پاور ہے، اللہ تعالیٰ کی پاور ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی، اللہ مائٹی سب سے طاقتور ہے، عظمت والا ہے. تو اس نے بھی 6 روز میں کائنات کو بنایا ہے. مطلب تخلیق مرحلہ وار، ایک چیز تیار ہوگی پھر اس کے بعد آگے چلے، پھر اس کے بعد آگے چلے. اس کو کہتے ہیں تخلیق. تخلیق مرحلہ وار ہوتی ہے. کن کہنے سے ایک بار میں بھی کر سکتا تھا. اللہ ہے وہ قادر مطلق ہے، کر سکتا تھا، لیکن اس نے 6 روز میں کیوں کیا؟ اس لیے کہ تخلیق کرنا تھا، کائنات کو تخلیق کرنا تھا. تو آپ اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک تخلیق ہے، کریٹیوٹی ہے. اس میں آپ کو محنت کرنا پڑے گی، آپ کو مرحلہ وار گزرنا پڑے گا. اس لیے رول ریگولیشن اس کے لیے ضروری ہے. بہت خوب. میں اسامہ صاحب سے سوال کر رہا تھا، آپ کے تاثرات ہم سننا چاہیں گے. آواز نہیں آ رہی، مائک نہیں آ رہی، دیکھ لیں وہ آن ہے. نیچے بٹن ہے نا مائک کا باٹم لیفٹ پہ. سر اس کا مائک تو ان میوٹ ہی تھا، لیکن اس کا مائک آپریٹ نہیں کر رہا ابھی. شاید خراب ہی ہے کوئی. چلیں آپ ٹھیک کر لیجیے گا بریک میں. ابھی جواب میرے خیال کٹ گیا تھا شاید. نہیں دوسرے صاحب، ہم نے ان سے پوچھا تھا، سوال کسی اور نے کرنا. جی احسن، آپ کچھ تاثرات اپنے دینا چاہیں گے؟ کیسا لگا آپ کو؟ سر مشکل دیکھنے سے تھوڑا، کیونکہ سر میں جب بھی لکھتا ہوں میری ہینڈ رائٹنگ ویسی بہت بری ہے. تو یہ دیکھ کے بس میں یہی سوچ رہا تھا اتنی میجرمنٹ کے ساتھ جب استاد جو ہیں لیٹر لکھنے کے بعد جو میجرمنٹس دکھائے تھے ایگزیکٹ میجرمنٹس پہ آ رہی تھی. تو مقصد یہی تھا کہ اس کے پیچھے میجرمنٹس ہے جو ہمیں اکثر نہیں احساس ہوتا. سارا مقصد یہی تھا. اور اس کے پیچھے ہم جیسے پہلے بات کر چکے، پورا ایک ہارمونی کا نظام ہے، ایک سوچ ہے، ایک فلسفہ ہے جو اس کی طرف اشارہ کیا استاد جی نے کہ پوری کائنات میں وہ ہارمونی ہے. اور وہ یعنی کہ سر سے ایک سوال ہے میرا کہ جس طرح بھی جو استاد ہمیں دکھایا کہ اس طرح حروف لکھنے ہیں، یہ تو اس میں ڈفرینٹ اسٹائل بھی آتے ہیں کیلیگرافی کے، ان کے مطلب تھوڑے ڈفرینٹ رولز ہوں گے، زیوم کے میجرمنٹس تھوڑی ڈفرینٹ ہوں گے ان کی. تو یہ ڈیولپ کس طرح ہوئے ہیں اتنے ڈفرینٹ؟ میں نے یہی عرض کیا ہے کہ تخلیق میں وقت لگتا ہے اور اس میں مراحل ہوتے ہیں، اور ڈے بائی ڈے، سال بے سال، ماہ بے ماہ، سال بے سال مراحل ہوتے ہیں. تو مراحل سے گزرتے اب ابو علی محمد ابن مطلع نے بہت سارے خط ایجاد کیے.
پہلے تو خط کوفی ہی تھا. یہ خط کوفی جو ہے، اگر آپ یہ اس بات کو سمجھے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہی خط چلا آ رہا ہے، جس کو آپ خط حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں، پہلے تو انبیاء علیہ السلام کا یہ خطاطی کے ذریعے میسج پہنچاتے تھے نا. اللہ تعالیٰ کا پیغام پیغمبروں نے عام کیا، اللہ تعالیٰ کا میسج خوش خط لکھ کر. تو جو خوش خطی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھا کے ہی بھیجا تھا. جب سے چلی آ رہی ہے، یہ آج کی نہیں، جب سے چلی آ رہی ہے. تو پھر یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں تو ان کی جو آگے نیابت ہیں، ان کے صاحبزادے، اور نیابت سے پھر نیابوت تک آیا، تو نیابوت سے نبتی خط کہلایا. تو یہ نبتی خط چلا آ رہا ہے پہلے زمانے سے لے کے، وہی مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں آیا، تو اس کو خط اسلامی کہا جاتا ہے. یہ خط اسلامی ہی چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے، اسلامی خط ہے. تو وہ جو آ رہا تھا نبتی، جس کو کہا جاتا تھا، مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا رہا. جس قوم نے زیادہ اپنایا اس کو زیادہ ہو گیا. پھر وہ آرامی تہذیب نے ان کے نشان مٹا دیے، تو پھر ہیرا اور انبار میں رہ گیا، تو پھر خط ہیری کہلانے لگ گیا. یہی جو ہے نبتی ہے، وہ ہیری کہلانے لگ گیا. تو جس قوم کے پاس آیا اسی قوم کے نام سے منسوب ہوتا چلا ہے. لیکن خط کی جو قسم ہے، یعنی اس کی جو ایک انداز ہے، وہ وہی ہے جو اولڈ کوفی، یعنی کوفی قدیم حجازی. اسی خط میں نبی کریم علیہ السلام نے دعوت اسلام کے لیے مکتوب وغیرہ لکھوائے اور دعوت اسلام کے لیے بھیجے، مختلف صحابہ کرام کو دیے اور دعوت اسلام کے لیے بھیجے. تو اسی خط میں لکھے گئے. اور 40 صحابہ کرام بھی جو خط لکھتے تھے وہ وہی تھا جو نبتی تھا یا ہیری تھا. تو اس وقت تو ہیری ہوگا نا. اب ہیرا اور انبار یہ دو چھوٹے چھوٹے آبادیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں. تو ان سے پھر یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تک آیا خط جو ہے ہیری. چلیں اس وقت اگر ہیری بھی اسے کہا گیا تھا، تو اس کے بعد یہی شکل جو ہے 2 ہجری میں ابن ندیم نے اس کا نام کوفی رکھ دیا، چونکہ کوفہ بھی علم و ادب کا مرکز بن چکا تھا. اب اس کا نام جو ہے وہ پوری طرح کوفی اور ابن ندیم نے اس کا نام کوفی رکھا. تو کوفہ میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، تو جب ان کی خلافت کا دور آیا، تو انہوں نے پھر اس کو جیومیٹریکلی بھی کیا. یعنی پہلے تو لکھا جاتا تھا اگر رسول لکھا ہے تو رسول ادھر نام دوسری لائن میں چلا گیا. اگر پیپر ختم ہو گیا، اب تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ پورا ختم کیا جائے، الفاظ کو توڑا نہ جائے. تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. ایک تو یہ تھا، ایک تو انہوں نے یہ وضع کیا کہ پوری طرح عبارت مکمل ایک جگہ لکھی جانی چاہیے، اس طرح کمپوزیشن کی جائے. لائن ٹو لائن جیومیٹریکلی بھی کیا انہوں نے. پھر ایک سطر بندی کی اور انہوں نے کرسی بھی بتائی کہ کرسی پر لکھا جائے، رول کے ساتھ لکھا جائے، رول ریگولیشن ہونی چاہیے. کرسی بھی کہتے ہیں حضرت علی کی دین ہے. جی 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 بالکل. اور جیومیٹریکلی جو انہوں نے کیا اس خط کو باقاعدہ ایک اصول ضابطے کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں ایک مدرسہ قائم کیا خطاطی کا، اور وہاں پر سکھاتے تھے. کئی دن اگر نون لکھنا ہے تو نون پر بھی کئی دن لگ جاتے تھے. اگر اتنی جلدی ہوتا تو پھر وہ اتنے دن نون پر ہی کیوں لگا دیتے، اور پھر سزا بھی دیتے تھے، پنش بھی کرتے تھے کہ بھی نون اس طرح لکھا جاتا ہے، طریقے سے لکھنا چاہیے. حالانکہ بہت جی میرا اصل میں جو پچھلا کوشچن تھا شاید میں صحیح طرح کر نہیں پایا تھا. میں بیسیکلی پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک خط دوسرے خط سے مختلف کیسے ہوتا ہے اپنی میئرمنٹس کی وجہ سے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہا تھا کہ نقطہ لکھنے کے لیے 45 ڈگری کا اینگل ہونا چاہیے. تو ایک خط جو ہے ایک سٹائل دوسرے سٹائل سے مختلف اپنی ان میئرمنٹس کی وجہ سے، ان رولز کی وجہ سے. ایک سوال. دوسرا، کچھ ایسے رولز ہیں جو تمام سٹائلز میں مشترک ہوں، مطلب کوئی ایسے رولز ہیں جو کہ یونیورسل ہوں، ہر سٹائل میں پائے جائیں، اور پھر کچھ ایسے رولز ہیں جو یونیک ہیں ہر سٹائل کے لیے. بیسیکلی سوال میرا یہ تھا، شاید میں پہلے صحیح طرح کر نہیں پایا. بالکل بڑا اچھا سوال ہے آپ نے، یہی بالکل بہت خوبصورت ہے سمجھنے کے لیے. آپ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد اس کا جواب. جی سر، چلیں ٹھیک ہو. انشاءاللہ بعد میں آپ کو اس کا پوری طرح جواب دیں گے. ٹھیک. بہت خوبصورت ہو گیا. اچھا، پاؤڈر لگانے سے نرم بھی، اور وہ نیٹنس بھی آ گئی ہے، نیٹ بھی آ گیا. یہ دیکھیں جی جی جی، اور پوری طرح نیٹ ہے. اوپر سے نیچے والے جو حروف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹ ہے. یہ جو کاغذ ہوتا ہے نا، یہ کافی چکنا ہوتا ہے، اس کو برنش کیا ہوتا ہے. تو اس کو پھر پاؤڈر لگا دیا جائے تو جو فالتو چکنائی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جذب کرے گی اپنے میں سیاہی کو رواں چلانے میں، فلو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے.
تو استاد جی وہ عباس ذوالقرنین صاحب کا جو سوال تھا اس سے شروع کرتے ہیں. اچھا ابھی ٹائم شروع ہو گیا. میں نے ایسے 2-5 منٹ پہلے ہی ہاں اچھا وہ میں اصل میں سمجھ رہا تھا کہ شاید سیشن شروع ہو گیا تو وہ ویڈیو سٹک ہوئی تھی. چلیں اچھی بات ہے ابھی شروع کی. نہیں سیشن نہیں، وہ ہم ویسے دیکھ رہے تھے. انہوں نے وہ اچھا سائز لگا کے یہ برتن ٹھیک ہٹا لو. چلیں ٹھیک ہو گیا. استاد جی اور کہوا بھی اگر آپ کو چاہیے. بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. آپ کو کہوا چاہیے. اب وہ پیپر دوں. ہاں پیپر تاکہ اس کو میں پاؤڈر لگا کے اس کو ٹھیک کر لوں. استاد جی آپ سے شروع کریں. اس کو لگا دیں کاغذ وغیرہ. اس بیگ کے اندر تیمور صاحب وہ نہ ہے قلموں والا ہے وہ جو پائپ. کا ہے ہاں قلمیں جس میں رکھی ہیں. تو کرنے تو یہی یہ آپ کے پیچھے ہے. اچھا دیتا ہوں. ہاں یہ والا ہاں تھوڑا یہ بھی ڈال دو اس میں. اچھا اب سورس کی بات کر رہے ہیں. ہارون میں جی ہارون سے. اچھا ابھی تو آپ 2-3 باتیں چل رہی تھی آپ سے. چلے پہلے عباس صاحب کی جواب ہو جائے. سورس کی بات آپ کر رہے تھے پہلے وہ آپ جواب دے دینا وہ جو عباس صاحب نے. میں یہ رکھ لوں. پھر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دکھا میرے دیں خیال تو وہ کوئی ایسی بات نہیں. وہ لیکچر کے اینڈ میں جو کوشچن آنسر سیشن میں جواب دے دیں. کوئی ایسی بات یہ سب گفتگو ہی ہے، کوئی لیکچر نہیں ہے. اچھا ڈیمونسٹریشن اینڈ کنورسیشن ہے. ٹھیک ہے. یہ تو میں آپ کو چیزیں بھیجوں گا اس کے انٹروڈکشن میں جو آرٹیکل ایک آدھ، تاکہ اب آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ کیا بات ہو رہی ہے اس آرٹیکل کا. ورنہ کوئی تک نہیں ہوگی کہ یہ کیسے ڈیولپ ہوا کیا ہوا. اور جو آج کچھ باتیں ہوئی ہیں اگلے سیشن جو اگلے ہفتے ہوگا اس میں ہم شروع میں 20 منٹ کی پریزنٹیشن دکھائیں گے ویژول سی، اور اس میں آپ کو اور خط دیکھنے کا موقع ملے گا. اور پھر استاد جی نستعلیق پہ کچھ بات کریں. وہ بھی ڈیمو بیسڈ ہی ہوگی یا سلائیڈ بیسڈ جیسے بھی. بسم اللہ. جی جی وہ جواب دے دیں. آپ نے یہ فرمایا کہ جو مختلف خطوط ہیں وہ رول ریگولیشن کے اعتبار سے ہیں، یہی سوال تھا نا. اور یہ ہے کہ پھر کون سی چیز اس میں مشترک ہے سارے خطوں میں؟ جی جی بالکل بالکل. جی جی تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ جو رول ریگولیشن ہیں بلا شبہ ہر ایک خط جو ایجاد ہوا اس کے الگ الگ ہی قواعد وضع کیے گئے. اگر وہ ایک ہی اصول پہ چلتے، جیسے الف جو ہے وہ 8 نقطے ہوتا ہے ثلث کا، تو اسی طرح خط کوفی کا جو ہوتا ہے وہ 5 کے قریب ہوتا ہے. تو 8 اور 5 میں یہ فرق ہے. اس کا ہر خط کا جو سٹائل ہے وہ اس کے رول ریگولیشن بھی الگ ہی ہیں، اور رول ریگولیشن بھی ٹھیک ہیں، کام کرتے ہیں اپنی جگہ پر. تو اس کا اینگل بھی ہر خط کا اپنے اعتبار سے بدل جاتا ہے. جیسے خط ثلث جو ہے اس کو آپ بائیں طرف کے اینگل میں لکھتے ہیں، اور نستعلیق جو ہے وہ دائیں طرف اس کا اینگل ہوتا ہے، یعنی وہ 45 درجے زاویے کی طرف ہوتا ہے. جبکہ جو اس کے اپوزٹ ہوتا ہے خط ثلث جو ہے بالکل نسق اس سے تھوڑا سا کم. تو اسی طرح زاویے اور رول ریگولیشن جو ہیں وہ شکل کے اعتبار سے الفاظ اور حروف جو ہیں اس کا جو سٹائل ہے
वो खुद तकाजा करता है कि इसका एंगल कौन सा रखा जाना चाहिए। आप नस्तालीक के एंगल पर नसख लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वो देखा जाता है कि खूबसूरती किस एंगल पर है, किस खत की खूबसूरती किस एंगल पर है, तो वो ये सारी चीज़ें देखकर ही कवायद जो है वो रखे गए हैं। अब जो मुश्तरक चीज़ है, आपने फरमाया कि कौन सी पाई जाती है, सारे ख़तों में कुर्सी बुनियादी हैसियत रखती है। अब कुर्सी तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब अलग अलग बात है कि कोई 2 हिस्से सतही है तो 3 हिस्से जो है वो गैर सतही है, और जो नस्तालीक है ये गैर सतही है मगर एक हिस्सा इसका सतही है, और वो बुनियादी चीज़ है नस्तालीक का। एक हिस्सा चलता है, इसी तरह नसक भी साथ साथ चलता है। लिख के दिखाना है अब्बास साहब, अगर आप कहें तो अब ये दूसरा एक खत लिख के देखेंगे कूफी में आपको थोड़ा सा, कूफी में आपको थोड़ा सा स्टार्ट का खत, जो पहला इस्लामी खत है वो यूं है, ये देखिए ये अलिफ है इसका, यही वो खत है जो खत कूफी ओल्ड कहलाया, खत कूफी ओल्ड, इसका ये अलिफ है। अब इसकी जो बे है, ये देखिए सतह है, इसकी सतह चल रही है। ये खत कूफी जो है ये बिल्कुल सतही खत है, एक ही सतह पर ये सारा चलता जाएगा। इसी से नसक की रहनुमाई भी इसी में से मिली कि नसक भी एक सतही खत है, 2 हिस्से सतह और एक हिस्सा उसका दौर है, तो यूं ये एक तरीका चलता है इसका। ये सतही से मुराद ये है कि जितने भी अल्फाज हैं उनका जो लोएस्ट पॉइंट है वो कुर्सी वाली लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। जी बिल्कुल, कुर्सी वाली लाइन के साथ उसके रिलेटेड रहेगा, और ज़्यादातर उसकी चीज़ें इस लाइन पर ही चलेंगी। और नसक सीखने के लिए अगर कुर्सी अपना ली जाए तो बहुत आसानी के साथ सीखा जा सकता है, चंद माह लगेंगे, चंद माह में ही आप सीख सकते हैं नसक। ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है कुर्सी के ऊपर। आप ये देखें कि इसका ये आप जीम हम लिखेंगे तो इसको भी ये देखिएगा, ये आप इसको सतह के करीब ही, बुनियादी चीज है कि इसका स्टार्ट तो कुर्सी पर ये रखा गया, इसका सर तो कुर्सी के ऊपर ही है। तो अब ये दाल जो है, आप ये देखिएगा, अब ये भी कुर्सी के मुताबिक ही है। ये कूफी हो गया। अब यहाँ इसके नुक्ते होते हैं, इस खत के नुक्ते ये लगाए जाते हैं, इसके नुक्ते ये हैं और जीम ये है। अब ये जो रेड कलर के साथ लगाए जाएं वो होते हैं इराब इसके, ये जो गुलाई में जो सर्कल, ये बिल्कुल गुलाई में जो लगे हुए हैं ये ज़ेर ज़बर पेश, हाँ ये इराब के तौर पे होते हैं, जो सुर्ख होते हैं, तो सुर्ख कलर में आमतौर पर आप देखते हैं तारीख में जो मखतूते मिलते हैं उसमें वे इराब होते हैं, और इस तरह के जो लगे होते हैं वो नुक्ते होते हैं इस खत के, जी जो कि बाद में लगाए गए हैं और अबुल अस्वद गवैली के दौर में लगे, और उन्होंने इसके जो हैं नुक्ते लगाए, नुक्तों की निशानदेही की अबुल अस्वद गवैली जो हजरत अली के शागिर्द थे, उन्होंने इसके। अब ये जो है कूफी में से इब्न मुकला ने और भी खत इजाद कर डाले, तो जैसे कि इस अलिफ की शक्ल उन्होंने सदियों की करवटों के बाद ही ये सारा कुछ हुआ ना, इसमें से सारा अखज़ कर करके कि इसका कोई और बदलें, इसको कोई और चेंजिंग करें, इसमें कुछ और तजर्बे करें, तो तजर्बे करते करते इसकी शक्ल ये बनी कि उन्होंने अलिफ को कहा कि लंबा करके देखते हैं, और इसका एंगल पहले सीधा ही था, पहले सीधा ही रखा गया था, इसको कुछ लंबा कर दिया गया, ये जैसे इब्ने मुकला ने इस तरीके से किया। अच्छा, इब्ने मुकला पे मैं आपको छोटा सा फिर आर्टिकल दूंगा अगली दफा। उन्होंने सारे को तजर्बे से किया अब्बासी दौर में, जी उससे भी पहले।
अच्छा, तजर्बा, अभी आपने उस्ताद साहब तजर्बे की बात की थी कि लोगों ने तजर्बा किया। अच्छा, अब ये तजर्बा से मुराद बेसिकली क्या, जैसे मेरे दिन में सुन में आ रहा था कि जैसे उसूल फिक्र में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो प्रिंसिपल्स को वायलेट किए बगैर जो फकीह होता है ना, वो इज्तिहाद करता है। तो जब आप ये तजर्बे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये उसी इज्तिहाद के मानों में बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें आप सही फरमा रहे हैं। इसको इज्तिहादी कोशिश ही कहेंगे। आपका इज्तिहादी कोशिश या तजर्बा एक ही चीज़ है। उस्ताद जी, ये जो अभी आपने अलिफ लिखा है, ये सुलुस का है? ये खत सुलस में है, और इसका भी असूल उन्होंने बनाया कि ये 8 नुक्ते होना चाहिए, इसके अब बाकायदा और इस वो नुक्तों वाला खत डालिए। 8 या 9 तक होने चाहिए। वो ज़रूरतन 8 वैसे ज्यादातर रखे गए हैं, 8 नुक्ते, ये नुक्ते लगा के नॉर्मली ऐसे कत किया जाता है। नस्तालीक में वो लाइन में, नस्तालीक में लाइन इस तरह कत लगाए जाते हैं जिस तरह कत का उसका पैमाना है। तो इसमें नुक्ते उन्होंने पेमाइश करनी है कि कलम जिस कलम से लिख रहे हैं उसी कलम को पेमाइश के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, ताकि फिर लिखने वाले को या सीखने वालों को आसानी रहे कि आखिर इसने रहना कहाँ पे है। अब इसको लंबा भी हम कर सकते हैं, छोटा भी। कत लगा के फिर इसकी कुर्सी भी इसी से बना दीजिएगा ना। कुर्सी भी ये आपको ये सारा कुछ बताता हूँ, क्योंकि कुर्सी जहाँ होगी सारे प्रोपोर्शन बदल जाएंगे उस खत के। वो बड़ा अच्छा सवाल था कि खत एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। अलग कैसे होते हैं? तो कुर्सी जो इनकी कदर मुश्तरक है, कुर्सी तो बुनियादी चीज है नहीं कि जिस फासले पे होगी, तो किसी खत के जो गुलाइयां हैं वो चपटी होंगी, किसी की ज्यादा गोल होगी, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी का ताल्लुक है। अब सुलस में भी ये जो खत है, खत सुलस जो है, इसमें भी 2 हिस्से दौर है, एक हिस्सा सतही है। सतही से मुराद ये है कि अगर आप कंपोजिशन कर रहे हैं, अदब, मसलन मैं लफ्ज लिखने लगा हूँ अदब, अब आप यूं आप करेंगे अदब, तो इस तरह करके कंपोजिशन करेंगे, तो इस कंपोजिशन करने को ये खत सुलस है। खत सुलस जो कि तुर्क, इसमें ये अब आजकल ये बहुत, और है भी बहुत खूबसूरत, आर्किटेक्चर में भी बहुत इस्तेमाल हुआ है, और तुर्क इसमें महारत रखते हैं। और ये अरबी खत कहलाता है, जैसे हमारा वाला फारसी खत कहलाता है, उर्दू फारसी के लिए। अब ये जो अदब का मैंने लफ्ज लिखा है, इसकी कंपोजिशन की बात हो, तो ये है कि अगर कुछ चलना चाहिए। और मैंने जैसे कहा कि भाई इसमें तख्लीक में टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। तख्लीक तभी होती है ना, तो कौन से आप, अल्लाह ताला ने भी कौन में, मैंने जैसे फरमाया कि आप इंसान को सोचे कि बैठे बिठाए कितने दिनों में सीखेगा। बाद मेरे से ये तालिब इल्म सवाल करते हैं कि कितने दिनों में सीखेंगे, तो जल्दबाजी ऐसी भी क्या है, जब बाकी वक्त आप बहुत सारा ज़ाया कर देते हैं। तो वो जो ज़ाया हो जाता है इंसान से, बेख्तियार ज़ाया हो जाता है बाज़ औक़ात। तो वो ज़ाया अगर ना हो टाइम, तो वो इस पर आप लगाएंगे तो इसमें वो फ़ायदे होंगे। किसी का जो है खुश खत होना वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आप खुद इसकी लताफत उस वक्त महसूस करेंगे जब आप लिखेंगे, जब इसमें पढ़ेंगे, फिर ही आपको इसका अंदाज़ा हो सकेगा। मैं समझता हूँ कि कोई अनपढ़ आदमी, अनपढ़ भी इससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। इसकी कदरदानी इसकी यही है कि उसको भी कदर होती है, एकदम अट्रैक्शन इसमें है कि अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कसम जो उठाई है कलम की और लिखने की। तो लिखा हुआ है, कम पढ़ा लिखा या एक अनपढ़ सा भी एकदम तो रुकेगा और देखेगा कि ये क्या कर रहा है, क्या बात है, चाहे उसे वो पढ़ना आए या ना आए। इसमें अट्रैक्शन बहुत है खत में, ये अल्लाह ताला ने हैंड राइटिंग में रखी है। और हर बंदे से आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा, यार मैं बद खत हूँ। हर तीसरा बंदा ये कहेगा बद खत। कोई अच्छा खत सीखने के लिए कोई तरीका बताएं। तो हर, यानी चाहते तो वो है ना, खुश खत बनना चाहते हैं, तो ज़ौक़ और शौक़ है। ये अगर सुलस के वो कुर्सी के पहले वो अगर नुक्ते, हाँ जी, हाँ जी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको कुर्सी पहले नुक्ते नहीं है जो है, जी जी, ये ताकि वो तरतीब से उनको समझ आ जाए ना। जी, ये 8.5 तक मैं कर सका हूँ। ये उस्ताद हामिद ने तो 9 का भी बनाया है, 9 नुक्ते भी लगाए। जो एवरेज क्या होता है इसका? हाँ, तो इसका ये जो 7 तो इन्होंने खुद वजह किए हैं, 8 ही होने चाहिए। तुर्कों ने तो 8 ही रखे हैं,
اچھا تو ہمارے جو ادھر کے جو ہیں پاکستان جو میں۔ مقامی لوگ ہیں پاکستانی میں ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، تو انہوں نے جو آسانی کے لیے 7 بنا لی ہے، ٹھیک ہے، بیسک کے لیے کہ بیسک سمجھ کے آ لیے جائے۔ کہ کچھ سمجھ آ سکے، لیکن 8 ہونے چاہیے، کچھ اس کی لمبائی تقاضا کرتی ہے ٹھیک ہے، قلم کی۔ تو اسی طریقے سے یہ دال جو لکھا گیا ہے اس کو بھی یہ 4 نقطے اس کے اندر ہونے چاہیے، جو اس کی اندرونی پیمائش ہے واہ، وہ 4 نقطے کیا بات۔ رکھی گئی ہے، اور اوپر سے جو ایک یہ اس کی حدود جو ہے، حد بندی جو ہے اس کی، جو اوپر کی حدود ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ 3 نقطے جو ہیں، نقطے قدرے نسبتاً اس کے نقطے جو ہوتے ہیں ثلث کے لمبائی میں ہوتے ہیں، چکور بالکل نہیں ہوتے، قدرے لمبا ہوتا ہے نقطہ اس کا، تو 3 نقطے لگائیں گے تو یہ دال کا یہ اوپر کا حصہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، یہ 4 وہ 3 کرسی، جو اس میں کرسی کام کرتی ہے، یعنی یہ کہ جو وزنی چیزیں ہیں وہ وزنی چیزیں ایک ساتھ کر دی جائیں، یعنی یہ قریب ترین ہے، یہ قریب ادب گاہیست۔ اب ادب گاہیست میں نے اگر لکھنا ہے، فارسی کو لکھنا ہے عربی سٹائل میں، تو میں یہ اس طرح کر کے لکھوں گا کہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی سطح کو جو ہے نا اس کو نہ ٹوٹنے دوں، تو یہ بڑا ضروری چیز ہے، اگر سطح پر آپ چلیں گے تو وہ اس میں حسن پیدا ہوگا۔ اس میں آپ سطح کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ والی چیزیں جو بھاری وزنی چیزیں ہیں وہ ایک کرسی پہ یعنی نیچے رکھیں، بیس پر رکھیں، یعنی بنیاد پر رکھیں، جیسے کوئی بھی مکان تیار کیا جاتا ہے تو بنیادوں سے اٹھایا جاتا ہے، تو بنیادوں سے اس کو لیں گے تو اس کو کرسی کہا جائے گا، یعنی یہ چیزیں جو ہیں وزنی چیزیں ایک ہی جگہ پر رکھی جائیں، بنیاد پر رکھی جائیں، اور اوپر چھوڑ دیا جائے، اوپر سے جتنے بھی خلا ہیں وہ چاہے جیسے بھی ہوں وہ کوئی معیوب نہیں لگیں گے۔ اگر آپ نیچے سے کرسی کی چیزیں جو ہے خلا پیدا کر دیے تو وہ ڈسٹرب کریں گے آپ کو، وہ اصول کے خلاف ہے، تو بنیادی اصول یہی ہے کہ کرسی کو خط ثلث کی جو وہ کرسی ہے، یہ ثلث کی بتا رہا ہوں، ابھی میں یہ ثلث کی عرض کر رہا ہوں کہ اس کے کرسی نہیں آپ نے لائنیں لگائی تھی، میں شاید غلط کہہ رہا ہوں لفظ، اچھا وہ جو لائن ہے بنیادی والی، وہ میرا مطلب، آپ تو بہت ایڈوانس کرسی پہ چلے گئے، اچھا وہ تو کمپوزیشن کی آپ اصول بتا رہے ہیں، ہم تو بالکل بنیادی بات کر رہے ہیں۔ وہ جیسے آپ نے 7 کا کہا تو عام طور پر تو وہ انہوں نے خود ہی لگائی ہیں، انہوں نے نہیں لگائی، ترکوں نے نہیں لگائی، یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 پہلی 5 پہ تو باقی جو ہے 2، یہ 7 ہو گیا، لیکن ہم نے تو اس کو زیادہ بڑھایا ہے، یعنی آپ 3 کر دیں، 3 کر دیں، نیچے سے 3 رہنی چاہیے، اوپر سے 5 یہ 2 ہی لائنیں لگتی ہیں گائیڈنس کے لیے، ہاں جی، ہاں جی، اس میں 3 لگائی تھی نا، ہاں یہ 3 ہے، اس میں بھی 3 ہی، یہ 3 ہی، یہ دیکھیں ایک یہ 5 کے بعد پھر ایک یہ ہے، تو یہ بھی 3 ہو گئی، تو یہ ویسے بھی 2/3 والا معاملہ ہے، خط یعنی تمہار اور غبار اور نسخ میں سے یہ 3 خط ایجاد ہوئے، تیسرا خط ایجاد ہوا، ثلث تبھی کہتے ہیں نا، ثلث عربی میں 3 کو کہا جاتا ہے، ثلث عربی میں 3 کو کہا، تو 2 حصے دور اور 1 حصہ سطحی، اس اعتبار سے بھی اس کو ثلث کہا جاتا ہے، 3 کے اعتبار سے، کتنے حصہ دور؟ 2 حصے دور 1 حصہ سطحی، تو 2 حصے دور یعنی گلائیاں، یہ بہت سب سے خوبصورت خط مانا جاتا ہے، اس میں وہ جا کے نا بیلنس میں آ گئے، اس کی جو پروپورشنالٹی ہے، تو یعنی اس میں 1400 سال کی ریفائنمنٹ شامل ہے، اور انشاءاللہ اس کے ہم فن پارے آپ کو اگلی کلاس میں دکھائیں گے ایک سلائیڈ شو کی شکل میں۔ تو استاد جی میں اب چاہ رہا تھا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، تھوڑا سا آپ اپنے سیکھنے سکھانے کے اور شوق کیسے پڑا، آپ کے والد بھی کیا کرتے تھے یا آپ کے استاد سے سیکھا، کیا ہوا؟ میرے والد صاحب تو کھیتی باڑی کرتے تھے ظاہر ہے، اور ہمارے جو خاندان کے ہمارے تایا ابو جو ہیں وہ بھی خطاط تھے، ان کے جو ماموں ہیں وہ بھی خطاط تھے، تو خاندانی ورثہ بھی ہے۔ جب میں کس علاقے سے آپ کا تھا؟ یہ فیصل آباد ہے، چک جھمرا فیصل آباد، وہاں کا ہوں، تو اسکول میں پرائمری کی حد تک اچھی ہینڈ رائٹنگ تھی، تو وہ ٹیچرز ہمیں کہتے تھے، جب میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا، 6ٹھی کلاس میں گیا تھا پرائمری کے بعد، تو مڈل اسکول تھا، ایک مڈل اسکول تھا وہاں پر، تو جب میں پہنچا تو وہاں پر عزیز صاحب تھے، اسکول کے جو
दीवारें हैं दरो दीवार, मैंने देखे कि अल्लामा साहब के अशार बड़े बड़े जली जली कलम में लिखे हुए हैं। तो वो अजीज साहब लिखते थे, जो 5 क्लास को उधर पढ़ाते थे, 5 से लेके वो प्राइमरी से लेके मिडिल तक स्कूल था ना वहाँ, तो वो छोटी क्लासों को पढ़ाते थे। तो अजीज साहब का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा था। तो जब वो लिखते थे जली कलम में, अशा फर्द कैम रब्ते मिल्लत से है तनहा, कुछ नहीं मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। मैंने जब जाते ही पहले अशार पर नजर पड़ी तो मैं उन देखता ही रह गया, इतना खूबसूरत। तो पहले कोई लिखने वाला है मेरे से यहाँ पर, कहने लगे अजीज साहब ने लिखा है। अब अजीज साहब ने मुझे ये कहा, हुक्म दिया कि आप जो क्लास रूम है इनके ऊपर लिखें क्लास शशम, क्लास हफ्तम, क्लास हश्तम, ये क्लासों के नाम जो है ना ये अब आप लिखेंगे। उनको कहीं से खुशबू आ गई थी कि मैं खताती करता हूँ, या ये है कि मेरा हैंड राइटिंग अच्छा है। मुझे नहीं पता था, इतना शौर नहीं था कि मेरा हैंड राइटिंग अच्छा है। वो कहते थे, मेरे कान सुनते थे कि आपका खत अच्छा है। फिर मेरे से वो स्कूल के स्टाफ स्टेटमेंट वाला भी लिखवाया उन्होंने, एक पोस्टर लिखवाया टीचर्स ने, वो मैंने लिख के दिया, पेंसिल से स्केच कर दिया था उन्होंने, और कहा कि इसके अंदर इस्तिज़ा के नाम वगैरह और टाइमिंग जो भी है लिखते हैं, वो मैंने लिख कर दिया। तो बहुत खुश हुए, शाबाश दिए हेड साहब जो वहाँ के थे, सईद साहब थे उनका नाम, मेसों के थे, मेस गांव है उधर के थे। तो उन्होंने शाबाश दी, हौसला अफजाई की। और अब फिर वहाँ से अजीज साहब ने जब सुन लिया कि खत अच्छा है तो उन्होंने कहा कि रूम पर आप लिखेंगे। तो मैं तो शर्मिंदा हो रहा था कि आप लिखने वाले सर, आप उस्ताद जी आप अच्छा लिखते हैं या ये। तो वो बोले, जिसने मुझे ताकत दी है, खतात बना दिया और इंटरनेशनल मुकाबला जीत गया। वो जो अल्फाज थे मेरे अंदर, वो यानी बैठ के मेरे जहन में बैठ गए। कहने लगे, उन्होंने पंजाबी में कहा, उन्होंने उसूलां दा लिखे है, उन्होंने उसूलां दा लिखे है। अब एक टीचर की तरफ से मुझे कहा गया कि उसूलों का लिखा है। अब मैं नहीं भी उसूल जानता था, जब से मुझे उसूल जानने का ज़ौक़ पैदा हो गया मेरे अंदर, एक इनकलाब पैदा हो गया कि अब मैं उसूलों से ही सीखूंगा। जब ब्रेक टाइम होता तो हमारे जो टीचर उर्दू के थे, अशरफ साहब, वो मेरे से कहते, अहमद अली मुझे इस्लाह दिया था। अब एकदम पाँव के नीचे से जमीन निकल गई कि टीचर जी ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मैं टीचर को मैं सिखाऊं, करेक्शन दिया। मैं तो डर रहा था, कांप रहा था। लेकिन टीचर्स का जब हुक्म हो तो फिर मुझे तो पता नहीं था ना, कि इतना शौर नहीं था। वो जानते थे कि जो मैं आपको बताता हूँ, खुदादाद सलाहियत होगी ना, खानदानी वरासती चीज होगी, उसके असरात होंगे। वरना नकल तो मैं करता था, अच्छी खताती देख कर नकल किया करता था, ये मेरे अंदर में ज़ौक़ तो था ना। तो वो कहते ब्रेक टाइम पे, अब दूसरे टीचर आके कहते, अशरफ साहब जी क्या हो रहा है? कहने लगे, भाई मैं ये इसका मेरा ये उस्ताद है, बाकी मैं उस्ताद हूँ। तो ये वैसे भी एक अजीब सी बात लगी, तो शर्मिंदगी भी होती थी कि मैं कैसे टीचर को सिखा सकता हूँ, मेरी क्या मजाल है। कुदरती आपने सलाहियत, उन बातों ने मुझे हौसला दिया। अब मैं आगे बढ़ता गया, फिर आगे स्कूल की तालीम जब हासिल कर ली, मुकम्मल कर ली, तो फिर उसके बाद वहाँ पर पहुंचा हाई स्कूल में। तो वहाँ पर जो मरकजी ब्लैक बोर्ड था, वहाँ के ईसान बारी हेड साहब थे, ईसान बारी उनका नाम था। कहने लगे, सुबह अखबार आता इमरोज अखबार उस वक्त चलता था, पंजाब में ज्यादा था। तो इमरोज की सुर्खी को किबला लिखते थे, किबला हाफिज हजरत हाफिज मोहम्मद यूसुफ सदीदी। अब इन लोगों को यही ना पता हो कि 1980 से पहले सब अखबार हाथ से लिखे जाते थे, हाथ से लिखा जाता था वो, और उसकी और अखबारों ने उस्तादों को हायर किया हुआ था, सुर्खियां उस्ताद लिखते थे, और सुबह जो लोग इस फन को जानते थे वो सब अखबारों की सुर्खियां देख के एज आर्ट वर्क्स अप्रिशिएशन होती थी। तो वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो बाद में इनके उस्ताद बने, जो सबसे बड़े उस्ताद थे इस दौर के, हाफिज यूसुफ मोहम्मद सदीदी रहमतुल्लाह अलैह, वो इमरोज की सुर्खी लिखते थे। अब इतनी पहचान हो गई थी मुझे कि उस वक्त तो 4 आने या 8 आने मिलते थे घर से, पॉकेट मनी जो मिलती थी ना बच्चों को खर्चने के लिए। मैं फल वगैरह नहीं लेता था, अखबार खरीद लेता, और उस दिन का अखबार खरीदता जिस दिन की सुर्खी किबला की होती। ये पहचान मुझे हो गई थी कि डिसिप्लिनेबल कौन से अल्फाज हैं जो एक डिसिप्लिन से लिखे हुए हैं, और ऐसे जैसे नगीने जड़े हुए हैं, ये जो नगीने की तरह जड़े हुए और चाको चौबंद किस्म के जो अल्फाज हैं और हरूफ हैं और दायरे हैं, ये इस डिसिप्लिन के साथ बाकी सुर्खियां नहीं होती दूसरे अखबारों की, ये इमरोज में ही होती हैं। और फिर जिस दिन की सुर्खी ना होती उनकी तो मैं खरीदता नहीं था उस दिन अखबार, फिर फल वगैरह लेकर खर्च देता पैसे।
تو وہ اخبار امروز کا میں جمع کرتا گیا اس میں سرخیاں قبلہ کی رکھی ہوئی تھی. تو ہمارے چچا آئے ادھر گاؤں میں ملنے کے لیے, تو والد صاحب نے بھی پوچھا اور میں نے بھی پوچھا چچا جان یہ بتا دیں یہ کون صاحب لکھتے ہیں؟ تو والد صاحب نے کہا بتا دو, اخبار ان کے جمع کر رہا ہے, یہ کون ہے؟ کہنے لگے لوگ تو ان کے آگے آنکھیں بچھاتے ہیں, لوگ تو تلیوں پہ اٹھاتے ہیں انہیں, ان کے آگے آنکھیں بچھاتے ہیں. یہ ان کا نام ہے حافظ محمد یوسف صدیقی. تو اتنا پیارا نام سن کر بہت متاثر ہوا اور شوق پیدا ہوا کہ میں ان کی زیارت کب کروں گا. اب بہت شوق پیدا ہوا. میرے دادا جی کو میں نے کہا, امی کو کہا کہ ان کو کہیں کہ مجھے لے جائیں لاہور. وہ کہتے تھے اگر شوق ہے تو میں ادھر صدیق صاحب کے پاس بھیجتا ہوں, فیصل آباد میں بہت اچھے خطاط ہیں. وہ وہاں کے وہ تاج الدین زرعی رقم تھی فیصل آباد کی حد تک. تو وہاں بہت سارے سیکھے ہیں, بہت سارے انہوں نے جو ہے وہ پیدا کیے خطاط. ہاں شاگرد ان کے ہیں, نامور ہیں. اب میں نے کہا میں نے تو ان کے پاس جانا ہے جن کی سرخیاں جمع کر رہا ہوں, انہی کے پاس جاؤں گا. اب بہت بھٹکایا انہوں نے مجھے, جب خیر لے آئے مان گئے. دادا جی نے جب کہا تو کہنے لگے ٹھیک ہے بھیج دو. جب ادھر آئے تو پھر ایک ربائی مجھے دکھائی انہوں نے, در ہر سحر باتو ہمیں گوہم راز. ابو سعید ابو الخیر کی ایک ربائی لکھی تھی قبلہ کی, اور نیچے شاہ صاحب کا ایک شعر لکھا تھا, کہاں ذات پاک دان محمد جیسے کوئی شعر ہے نا, غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے. وہ بلیک انک سے نفیس شاہ صاحب کا, وہ بہت بڑے صوفی بزرگ اور خطاط گزرے لاہور کے. اب 5-7 سال پہلے انتقال ہوا, 8 سال پہلے. ہی واز اے سینٹ اینڈ اسکالر اینڈ اے صوفی. اب ان کا شعر لکھا تھا, اسی ایک ہی فریم میں 2 خطاطوں کا اساتذہ کا کام تھا. آپ کہنے لگے میں پہچانوں کہ کون سا حافظ صاحب کا ہے, اچھا یعنی صدیقی صاحب کا کون سا ہے, اور بتا دے یہ 2 بندوں کا ہے, شاہ صاحب کا بھی ہے. میں نے کہا جی اوپر جو در ہر سحر باتو ہمیں گوہم راز, یہ جو فارسی کی ربائی ہے یہ قبلہ کی ہے, یہ جن کی میں سرخیاں جمع کرتا ہوں یہ ان کا ہے. تو کہنے لگے نہیں مجھے بھٹکانے کے لیے. میں نے کہا نہیں چچا جان وہی ہے, انہی کا, میں نے ان سے سیکھا. تو وہ پھر ہنس پڑے, کہنے لگے چلو آ جاؤ میں لے جاتا ہوں. انہوں نے سائیکل نکالا, اپنا سائیکل پر جاتے تھے, مجھے پیچھے بٹھایا اور امروز کی طرف. اب یہ وہ میو ہاسپٹل کے سامنے امروز کا دفتر ہوتا تھا, تو وہاں پر وہ مجھے لے گئے. تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں کہ میں آپ ایک زیارت کرنے والا ہوں, کہ بڑی ہستی کی. تو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا. وہ خوبصورت بھی بہت تھے, ظاہری طور پر بھی وہ خوبصورت تھے. وہ بادشاہ تھے, ایسے لگا مجھے جیسے کسی مغل بادشاہ کو مل رہا ہوں. وہ خوبصورت چہرہ تھا, چہرے پر ایک رونق جو تھی وہ عام نہیں نظر آتی, عام لوگوں میں نظر نہیں آتی. بہت خوبصورت تھے اور لکھنے میں بھی بہت ظاہر ہے وہ تو کام تھا. تو ماشاءاللہ جب دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا. مجھے انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ ایک سائڈ پہ بٹھا دیا. اب چچا جی نے کہا حافظ صاحب آپ نے اچانک ہی بٹھا دیا ہے, یہ آپ کا عاشق ہے. یہی لفظ انہوں نے کہے تھے, مجھے یاد ہے. کہنے لگے اچھا جی. اب پھر انہوں نے مجھے دوبارہ غور سے دیکھا. انہوں نے کہا حافظ صاحب آپ کے اخبار جمع کیے ہوئے ہیں, امروز کے بہت سارے اس نے جمع کر رکھے ہیں, یہ آپ ہی کے, بڑا بھٹکایا ہے میں نے, یہ آپ ہی کی طرف آنا چاہ رہا تھا. تو پھر بہت شفقت کی آپ نے, بہت اچھے طریقے سے سکھایا. حتیٰ کہ پھر ایسا موقع بھی آیا کہ میری لکھائی جو ہے وہ بغیر نام کے تھی. تو سارے خالد یوسفی صاحب ہیں, دوسرے میرے استاد بھائی, وہ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے شاگرد جو نامور ہیں, ان کو دکھایا کہ یہ کس کا لکھا ہے. تو غالب کو کیوں نہ مغتنم جانے, ایک میں نے مصرع لکھا تھا بڑے جلی قلم سے, اتنے بڑے قلم سے, غالب کو کیوں نہ مغتنم جانے. اب یہ مصرع جو تھا اس کا ایک فلم بنائی پروسیس پر, نیگیٹو اس کا بنایا یعنی ریورس کیا. اب وہ بتا رہے تھے کہ کس کا ہے کس کا, کسی نے نہیں پہچانا. آخر استاد محترم کے پاس چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ میرا انہوں نے بتایا کہ اس کا لکھا ہے, انہوں نے پہچان لیا. تو اس قدر تحقیق رکھتے تھے. وہ چکوال کے علاقے کے تھے. یہ چکوال جو ہے وہاں پر ایک علاقہ بھون ہے, بھون اڈا, بھون, وہاں پر چکوال کے علاقے میں. تو وہاں سے بلانگ کرتے تھے. تو عوان خاندان سے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو اسلوب چل رہا ہے انہی کے اسلوب پر سارے لوگ جو ہے وہ مطلب کوشش کر رہے ہیں, اسی کو اپنا رہے ہیں, اسی کو اپنائے ہوئے ہیں. دیگر چھوڑ چکے ہیں, متروک ہو چکے ہیں اسالیب جو ہیں. شاید کوئی 2% رہ گیا ہے, لیکن یہ ہے کہ باقی سارا کا سارا انہی کو اپنائے ہوئے ہیں.
قبلہ حافظ صاحب کی طرز ہی سب فخر سمجھتے ہیں اس طرز کو لکھنے کے لیے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مشکل بہت لگتی تھی طرز. بالکل. اب چونکہ دور اس قسم کا مشاق دور ہے, اب آپ کے نوجوان جو ہے وہ زیادہ مشق کرتے ہیں, اس کی طرف رجحان زیادہ ہے. میں تو کہتا ہوں اب کمپیوٹر دور آ گیا, لوگ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا. ختم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا ہے. اب مشکل ترین چیز یہ قبلہ حافظ صاحب کا طرز اس کو اپنا رہے ہیں. تو کیونکہ اب جو ہے نا یہ ظاہر ہے, پہلے تو کتابیں اور اخبار ہاتھ سے لکھ کے جاتے تھے تو بہت خط تھا, اب یہ ایز این آرٹ ورک زیادہ رہ گیا ہے. تو اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو خطاط آرٹسٹ ہیں اس طرح سے, وہ پھر ظاہر ہے اس کے آرٹسٹک ایسپیکٹ سے زیادہ. میرے خیال سے آپ سوال لیتے ہیں, 5 منٹ بچے ہیں اس لیے, تو پلیز کوئی سوال کوئی کرنا چاہے یا کوئی کامنٹ کرنا چاہے. صحیح, جو الفابیٹس کی شکل ہے عربی, اردو یا فارسی میں, اس کے پیچھے کوئی مطلب یا میننگ ہے؟ کیونکہ کچھ صوفیہ جیسے نماز کی پوزیشن کو بھی کمپیئر کرتے ہیں الفابیٹ سے, اور قرآن میں بھی حروف مقدار جو آتے ہیں, تو یہ اس کے پیچھے کیا ان کی جو حیت ہے, ان کی شیپ ہے, یعنی الفاظ کی اور حروف کی جو ہے مطلب رول ریگولیشن کے اعتبار سے, کہ اس کی شکل کہاں سے آئی, یہ تو اچھا یہ الف اشکال کہاں سے ہے. آیا, بے کہاں سے آیا. اچھا. اب شروع زمانے سے جب یہ چل رہا تھا تو درختوں اور جانوروں اور پرندوں اور اس طرح کر کے وہ شکل بنا لیتے تھے. لکھائی تو چلتی تھی درختوں کی شکل میں, مشجری یعنی شجر, درختوں کی شکل بنا لیتے, جس طرح شارٹ ہینڈ ہے یوں سمجھ لیں, تو درختوں کی شکل میں بناتے تھے لوگ. پھر یہ کہ جیسے جیسے وقت گزرا ہے, وقت آگے کو گیا ہے, جیسے اب موبائل کا آج سے کوئی 100 سال پہلے تو موبائل کا کوئی تصور نہیں, یعنی 100 سال پہلے آپ لے لیں تو یہ اب کس طرح ترقی ہوئی ہے اس میں. تو اسی طرح یہ لکھائی میں بھی, ہینڈ رائٹنگ میں بھی اس طرح آگے بڑھا ہے, ترقی ہوئی ہے, اس میں فروغ ملا ہے. تو ایک دم سے تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں. میں یہ ہارون سے, کیونکہ آج یہاں صرف ایک گیسٹ اسٹوڈنٹ آئے ہوئے جو ویسے کورس میں نہیں ہے, تو آپ کو کیسا لگا سارا یہ جو بھی ڈیمونسٹریشن باتیں؟ بہت زیادہ اچھی لگی, کیونکہ پہلی دفعہ تو ایک جھٹکا لگا کہ مجھے دیکھتا رہتا تھا پر اس نظر سے دیکھا نہیں, تو ایک کافی زیادہ ایک ریولیشن ٹائپ کی, یعنی کہ اس کے پیچھے اتنے اصول ہیں, بچیتی ہے, تو وہ ایک ذرا اس کی زیادہ اپنے اچھے طریقے سے اپریشیٹ کر سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ اچھا لگا. اچھا سر, میں بھی کچھ کہنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ اٹس سچ اے ڈیلائٹ ٹو بی ہیئر, کہ بہت خوش قسمت محسوس کر رہی ہوں کہ یہ سارا کچھ اس اینگل سے دیکھا ہے, کیونکہ خوبصورتی کو تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اس طرح کہ یہ پراپر میجرمنٹس کے ساتھ تو پہلی دفعہ دیکھا ہے. سیکنڈلی مجھے ایک کوشچن پوچھنا ہے, ابھی ویڈیو اسٹک ہو گئی ہے, آئی تھنک آئی شوڈ ویٹ. ادھر سے پرابلم ہے, یہ لگ رہا ہے. چلیں ابھی آتی ہیں تو پھر ان سے واپس بات کر لیں گے. کوئی اور کچھ کہنا چاہے؟ السلام علیکم. مجھے وہ کل کی کلاس میں جو بات ہوئی تھی نا, کہ جب آپ کائنات, انسان اور حقیقت کی تلاش میں نکلیں تو آپ ایک ہی نقطے پہ پہنچنا چاہیے. تو آج یعنی کہ جس طرح جو لیسن ہوا ہے اور جو یہ بیان کر رہے تھے کہ خطاطی یعنی کہ یہ صرف ایک یعنی کہ آپ سے علیحدہ کوئی فن نہیں ہے. جو خطاط ہے اور جو اس کا فن ہے یہ ایک روحانی سفر ہے کہ آدمی کے اندر یہ ایک تبدیلی لاتی ہے اس کے اندرونی حال میں. تو اس سے وہ, کیونکہ یہاں پہ میں سیکھ رہا ہوں تو میری استاد ہیں, تو ان کی مجھے بات یاد آئی کہ وہ نہ پہلے کوپریٹ لائف میں کام کر رہی تھی لیکن ان کے اندر ہمیشہ ایک بے چینی تھی. تو کہہ رہی تھی کہ میں کسی چیز کی تلاش میں تھی, تو میں نہ خطاطی کی طرف میرا بچپن میں رجحان ہوتا تھا, تو میں پھر نہ اس کی تلاش میں نکل پڑی. تو کہتی ہے جب ان کو استاد ملا ترکی میں, تو کہتی ہے وہ پورا دن, جس طرح حضرت یہ فرما رہے تھے نا کہ یعنی کس طرح آپ کو تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی, تو وہ بتاتی ہے کہ میں پورا دن کمرے میں خلوت میں رہتی تھی, تو بس لکھتی جاتی تھی. تو مجھے محسوس ہی نہ ہوتا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا یا میں باہر نہیں گئی یا اتنے گھنٹے گزر گئے. تو وہ بھی اپنی استاد کی جس طرح یہ اپنی استاد
کے متعلق بتا رہے تھے نا، تو وہ بھی جب آپ نے استاد کا ذکر کرتی ہیں کہ ان کی ایک ہیبت ہے، کشش ہے، تو مجھے نا ان کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی. تو جی ہاں، تھینک یو فار شیئرنگ. یہ بات اچھی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ریلوے اسٹیشن پر آپ ٹرین کا انتظار کریں تو 1 گھنٹہ بھاری گزرتا ہے آپ پر کہ بھئی 1 گھنٹہ کیسے گزرے گا. میں 22 گھنٹے کام کرتا ہوں تو مجھے تھکن محسوس نہیں ہوتی، مجھے بوریت محسوس نہیں ہوتی، میں بڑے فریش طریقے سے اگر 22 گھنٹے کے بعد بھی میں فریش رہتا ہوں تو یہ خطاطی کی برکت ہے. اب جب میں بھی گوشت پوست کا انسان ہوں، کوئی اسپیشل انسان نہیں ہوں کہ بھئی میں 1000 میں سے کوئی ایک ہوں. جو بھی خطاطی کرے گا اس میں ڈوب کر، اس میں ڈوبے تو صحیح، تھوڑی مشکلیں تو آئیں گی لیکن بعد میں جو آسانی آپ کو ہوگی. میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، اپنا جو آپ بتا رہا ہوں، اپنا ذاتی تجربے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ میں رات کے 2 بھی بج جاتے ہیں نا تو میں بڑا فریش ہوتا ہوں. نیند مجھے کچھ نہیں بگاڑ سکتی. نیند تو آتی ہے، آخر انسان ہوں، مجھے آرام بھی چاہیے، لیکن خطاطی کیسی کہ مجھے سونے نہیں دیتی. میں چاہتا ہوں کہ اور لکھوں اور لکھوں اور لکھوں، کچھ کر لوں، سو کر کیا کروں گا. تو اب میں کہتا ہوں نیند نہ ہی ہوتی، رات نہ ہوتی، میں اور بھی کام کرتا، میرا دل کرتا ہے. اس قدر یہ پر لطف ہے. آپ اگر زندگی کو آپ نے لطیف بنانا ہے، اگر زندگی کو پر لطف بنانا ہے تو لکھیے. پیپر بھی موجود ہے، سیاہی بھی موجود ہے، قلم بھی ہے، تو آئیے نہ لکھیے. بیکار بیٹھنے کا کچھ فائدہ نہیں. اگر آپ کو وقت، میں کہتا ہوں 10 منٹ بھی مل جائیں تو آپ لکھتے رہیے. پھر جب آپ پھر یہی لکھیں گے، آپ کہیں گے کہ ہم لکھتے رہیں، جو اس میں سرور اور کیف حاصل ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، کسی بات کا بھی آپ کو ویٹ کرنا پڑے تو بہت بھاری طبیعت پہ گزرتا ہے کہ یہ کب وقت گزرے گا، کب وہ بندہ آئے گا. مجھے ادھر بٹھا دیا، اب نہیں آ رہا، تو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ گھنٹوں گزار رہے ہیں، 18 سے 22 گھنٹے میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2 گھنٹے ملتے ہیں آرام کے لیے 24 گھنٹوں میں سے، تو میں لگا رہتا ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اور دوست میرے کہتے ہیں یار پرابلم ہوگی، ابھی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے. الحمدللہ کام کر رہے. تو اس پوائنٹ پہ بہت ہی ہاں جی سر، میرا کوشچن تھا، اگر میری آواز آ رہی ہے؟ جی شاید میرا سے کوئی ڈسٹورشن ہوئی تھی. اچھا، مجھے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ قرآن تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل کیا، لیکن اس سے پہلے صحیفوں کے بارے میں ہے کہ وہ کچھ اترے تھے ریٹن فارم میں بھی. تو اگر وہ ریٹن فارم میں اترے تھے تو وہ کون سا خط فالو کرتے تھے؟ یہ میرا کوشچن ہے. جی بہت خوبصورت. میں پہلے بھی اس بیان کر چکا ہوں کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا ہے تو کامل ترین اتارا گیا ہے، انہیں لکھنا پڑھنا سکھا کر ہی بھیجا گیا. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے کوئی لکھے ہوئے مخطوطے کہیں ہیں تو یہ تو مشکل ہو جائے گا کہ ان کے مخطوطے جو ہیں وہ دستیاب ہو سکیں یا وہ دریافت ہو سکیں. لیکن یہ بات صحائف سے، اس آسمانی صحائف میں سے معلوم ہوئی کہ آدم علیہ السلام بھی خطاط تھے اور وہ خطاطی کرتے تھے. اور کون سی خطاطی کرتے تھے؟ یہ وہی ہے جو خط کوفی ہے. آگے آ کے اس نے امپروو ہوا ہے نا، کافی امپروو ہوا ہے. اس کی ابتدائی شکل اسی طرح سے تھی، تقریباً لکھا جاتا تھا، اور رول ریگولیشن تو بعد میں خوبصورتی آئی نا بعد میں، لیکن ابتدائی طور پر تو یہی تھے. پھر یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں یہ بات کی نشاندہی، اللہ تعالیٰ نے خواب میں اس کی نشاندہی کی، اور کوہ بو قبیس میں انہوں نے کہا کہ خزانہ دفن ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تو وہ اللہ صبح ہی چلے گئے اور کھدائی کی، اور خزانہ کیا نکلا؟ تختیاں نکلی. حضرت آدم علیہ السلام کے میسج نکلے مختلف اقوام کو، مختلف زبانوں میں. خط ایک ہی تھا، میسج مختلف زبانوں میں تھے. اگرچہ چائنی میں بھی ہو تو یہ نہیں کہ سٹائل بھی چائنی ہو، لکھائی اسی سٹائل میں ہوگی، میسج اس زبان میں ہوگا. تو یہ سارے وہ جو تختیاں ہیں وہ نکل آئی تھیں، وہ طوفان نوح میں بہہ کر آ گئی تھیں، اور اس پہاڑ میں کوہ بو قبیس میں وہ جو ہے وہ دب گئی تھی وقت کے ساتھ ساتھ. تو وہ پھر نشاندہی ہوئی، خواب میں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی. تو وہ تختیاں نکالے، وہ میسج تھے مختلف اقوام کے لیے، اللہ تعالیٰ کا پیغامات تھے جو پہنچانے تھے. تو وہ تو قدرت کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے. تو یہ چلتا آ رہا ہے، خط وہی ہے. آگے اس کی شکلیں مطلب مختلف مراحل سے ترقی کی منازل میں چلا آ رہا ہے. ابھی تک خط کوفی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی چل رہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی چل رہا ہے، وہ سب سے پرانا کوفی ہے. اس سے آگے امپروو نہیں ہوا کہ بھی اسی خط کوفی قدیم کی جو کوئی اور شکل بنے. قدیم میں اسی زمانے میں مختلف قدیم زخرفی، قدیم قرون دوم، قدیم خط کوفی، قدیم مشکول میں 4 قسم کا ہے. یعنی وہی قدیم جو ہے کوفی مشکول ہے،
کوفی زخرفی ہے, کوفی مشکول ہے, اور کوفی قدیم حجازی ہے. مگر آپ کی بات وہ یہ ہے نا کہ جس حضرت عثمان اس دور میں جس طرح قرآن لکھا گیا تو اس کو پھر بچا لیا گیا, وہ قدیم حجازی زیادہ چینج کیا گیا, وہ تو وہی ہے, وہ دوسرے خط اس میں سے نکلی. ہاں وہ چینج نہیں ہوا, وہ ابھی تک وہی چل رہا ہے. ایک 8ویں صدی ہجری کے بعد یہ علیحدہ بات کہ وہ لکھا نہیں گیا, نسخ جب سے ایجاد ہو گیا پھر لکھا نہیں گیا. کسی نے 2-4 پیج لکھے ہوں گے ذوق کے طور پہ, یا کوئی سپارہ لکھا ہوگا, پورا قرآن پاک تو پھر نہیں لکھا گیا. شاید 10ویں ہجری کو کوئی تھوڑے بہت سپارے, چند سپارے لکھے گئے, آہستہ ختم ہو گیا, متروک ہو گیا. پھر نسخ جو ایجاد ہو گیا, پھر قرآن کریم نسخ میں ہی لکھا جانے لگا. اب تو خیر ترکی میں جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں یہ کوفی بھی قدیم جو ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے. شہزاد جی ٹائم کے حوالے سے میرے خیال سے دل تو نہیں چاہ رہا, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تو ابھی پھر اجازت لیتے ہیں آپ سب سے بھی, بہت خوشی ہے, امید ہے کہ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا. تھینک یو تھینک یو سر, اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت خوب ساتھ جی, بڑا مزہ آیا.